जय गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी Jai Om Vishnu Pada
परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सदाशिव भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की युगधर्म हरिनाम संकीर्तन महायुग की श्री श्री राधा कृष्ण गोपनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गोवर्धन गिरिधाम की वृंदावन धाम की नवदीप धाम की श्री राम नवदीप मायापुर धाम की द्वारका मथुरा देश धाम की जगन्नाथपुरी धाम की गंगामय यमुना मैया की भक्ति देवी श्रीमती तुलसी महारानी की ग्रंथरा श्रीमद् भागवतम की पतित पावन श्रील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय सीतानाथ गौर प्रेमानंदे all glories to assemble Lodi Sare all glories to assemble Lodi Sare all glories to assemble Lodi Sare all glories to Guru Nanak Srila Prabhupada ki Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Narayanam Namaskrutyam Naram Jaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tado Jayamudiriye Nastapnayesha Bhatreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavate Uttama Sloke Bhaktir Bhavati Naistiki Mukam Karoti Vachala Angum Langayati Girim Krupatam Vande Shri Gurun Dinatarinam Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandanaya Cha Ragopakumaraya Govindaya Namo Namaha Srimad Bhagavatam Skandam 1 Adhyayam 2 Sloka number 15 Correct அப்போ 1 2 15 இப்படி வாங்க நீ இப்படி வாங்க तस्माद् 15th இல்லையா यत् अनुद्यासिन युक्तः कर्म ग्रंथि निर्बंधनम कर्म ग्रंथि निबंधनम चिंदन्ति कोविदस्तस्य को न कुर्यात् कथारतिम् श्लोकास पढ़ेंगे यत् अनुद्यासिना युक्तः कर्मग्रन्थि निबन्धनं चिन्तन्ति गोविदस्तस्य को न कुर्यात् कथारतिम् यत् अनुद्यासिना युक्तः कर्मग्रन्थि निबन्धनं चिन्तन्ति गोविदस्तस्य को न कुर्यात् कथारतिम् यत् अनुद्यासिना युक्तः कर्मग्रन्थि निबन्धनं चिन्दसि कोविदस्य को न कुर्यात् तथारतिम् यत् अनुद्यासिना युक्तः कर्मग्रन्थि निबन्धनं चिन्तन्ति गोविदस्तस्य को न कुर्यात् कथारतिम्
यत् अनुज्ञासि संयुक्तः कर्मग्रन्था निबन्धनं चिन्तति कोविदस्तस्य कौन कुर्यात् कथारतिम् कौन कुर्यात् कथारतिम् नेक्स्ट நீங்க படிங்க மாதாஜி நீங்க படிங்க यत् अनुशासना युक्तः कर्मक्रान्ति निबन्धनं चिन्तन्ति गोविदास्तस्य कोण कुर्यात् कदारतिम् మీరు చదువుతారా మాతాజీ यदानुदस्यना यत् अनुजासिना युक्तः कर्मगन्धा निबन्धनं चिन्तन्ति गोविदस्य कौन कुर्यात् कथारतिम् वर्ड बाय वर्ड प्रभु यत् यद् अनुज्ञा ஞாபகம் ஆசினா युक्त கொண்ட கர்ம பிரதிபலம் விளைவிக்கும் செயல் கிரந்தி முடிச்சை நிபந்தனம் சிந்ததி வெட்டி விடுகின்றனர் புத்திசாலிகள் தஸ்ய அவருடைய யார்தான் மாட்டார் செய்ய கதா செய்திகளுக்கு பிரதிம் கவனம் ஜெய் நீங்க படிங்க அனுவாதம் நீங்க புத்திசாலிகள் பகவானை நினைவில் கொள்வதன் மூலமாக பத்தப்படுத்தும் முடிச்சுகள் எனப்படும் கர்மவினைகளை வெட்டி வீழ்த்துகின்றனர் ஆகையால் அவரை பற்றிய செய்திகளில் யார்தான் கவனம் செலுத்தாமல் இருப்பார். பொருளுரை வழங்குவர் ஆசா பக்தி வேதாந்தா ஸ்ரீல பிரபுபாதா கி ஜெய். பௌதிக பொருட்களுடன் ஆன்மீக பொறி தொடர்பு கொள்ளும் போது அது ஒரு முடிச்சை உண்டாக்கி விடுகிறது. பலநோக்கு கர்மங்களிலிருந்து விடுபட விரும்பும் ஒருவன் இந்த முடிச்சை வெட்டி வீழ்த்த வேண்டும். பிரதிபலனை உண்டாக்கும் செயல்களிலிருந்து விடுபடுவதே முக்தி எனப்படுகிறது. யார் ஒருவர் பரமபுருஷனின் உன்னத திருவிளையாடல்களை சதா நினைவில் கொண்டிருக்கிறாரோ அவரை முக்தி தானாகவே பின்தொடர்ந்து செல்கின்றது. ஏனெனில் பரமபுருஷ பகவானின் செயல்கள் அனைத்தும் பௌதிக குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவை ஆகும். அவை எல்லா கவர்ச்சிகளும் கொண்ட ஆன்மீக செயல்களாகும். இதனால் பரமபுருஷரின் ஆன்மீகமான செயல்களுடன் கொள்ளும் தொடர்ந்த உறவானது பந்தப்பட்ட ஆத்மாவை படிப்படியாக தூய்மைப்படுத்தி இறுதியாக பௌதிக பந்தம் எனும் முடிச்சை துண்டித்து விடுகிறது. எனவே பௌதிக பந்தத்திலிருந்து பெரும் விடுதலை பக்தி தொண்டிலிருந்து தானாகவே உற்பத்தியாகின்றது. ஆன்மீக அறிவை பெறுவது மட்டுமே முக்தியை உறுதிப்படுத்துவதற்கு போதுமானதல்ல. முடிவாக பக்தி தொண்டு மட்டுமே மேலோங்கி இருக்கும் வகையில் அந்த அறிவை பக்தி தொண்டில் மூழ்கடித்து விட வேண்டும். அப்பொழுது முக்தி சாத்தியமாகும். கருவி தனது பலநோக்கு கர்மங்களை பக்தி தொண்டுடன் இணைத்து விடும்போது அது அவனை முக்தியை நோக்கி அழைத்து செல்கிறது. பக்தி தொண்டுடன் இணைக்கப்படும் கர்மம் கர்மயோகம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. அதே போலவே சாஸ்திர அனுபவமற்ற அறிவு பக்தி தொண்டுடன் இணைக்கப்படும் போது அது ஞான யோகம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. ஆனால் தூய பக்தி யோகம் என்பது அத்தகைய கர்ம மற்றும் ஞான யோகங்களை விட உயர்ந்ததாகும். ஏனெனில் அது ஒன்றினால் மட்டுமே பந்தப்பட்ட வாழ்விலுள்ள ஒருவருக்கு முக்தியையும் பகவானின் உன்னத அன்பு தொண்டையும் அளிக்க முடியும். ஆகவே குறைந்த அறிவுள்ள சாதாரண மனிதனை விட மேல்நிலையிலுள்ள அறிவுடைய ஒருவர் பரமபுருஷரை பற்றி கேட்பதாலும் அவரது புகழை பாடுவதாலும் இடையராது அவரை வழிபடுவதாலும் அவரை எப்பொழுதும் ஞாபகத்தில் வைத்திருக்க வேண்டும். அவனே பக்தி கொண்டிருக்கவே பக்குவமான வழியாகும். ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு பிருந்தாவனத்து கோஸ்வாமிகளுக்கு பக்தி மார்க்கத்தை பிரச்சாரம் செய்யும் அதிகாரத்தை வழங்கினார். பக்தி மார்க்கம் விதியை உறுதியாக பின்பற்றியவர்கள் தம்முடைய நன்மைக்காக ஆன்மீக விஞ்ஞானத்தை பற்றிய எண்ணற்ற நூல்களை எழுதியுள்ளனர். அவர்கள் ஸ்ரீமத் பாகவதம் மற்றும் பிற சாஸ்திரங்களின் போதனைகளுக்கு இணங்க வேறுபட்ட சமூக பிரிவுகளுக்கு வர்ணம் வகுப்புகளுக்கும் ஆசிரமம் என்ற ஏற்ற முறையில் வழிமுறைகளை நிர்ணயித்துள்ளனர். ஓம் அஜ்ஞானதிமிரந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனாசலாகயா சக்ஷுருன்மிலிதம் யேன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமः. ஸ்ரீ
श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ஸோ இந்த ரெண்டாவது அத்தியாயம் ஸ்ரீமத் பாகவதம் ஃபர்ஸ்ட் கேண்டலில் வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு அத்தியாயம். தொடர்ந்து பக்தி சேவையை பற்றி வியாசதேவர் வந்து ரொம்ப விளக்கமாக அதுக்கு கொடுத்துருக்காரு, ரொம்ப விளக்கத்தை கொடுத்துருக்காரு. ஸோ நம்ம இது நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டால் ஒருத்தர் வந்து பக்தி தொண்டில் நல்லா முன்னேறலாம். இந்த ரெண்டாவது அத்தியாயத்தில் பிரபுபாதர் நிறைய ஸ்லோகாஸ் இதில் எடுத்து கோட் பண்ணுறாரு இந்த முக்கியமான ஒரு இந்த அத்தியாயத்தில் முக்கியமாக. ஸோ நீங்கள் பிரபுபாதரோட கிளாஸ் லெக்சர்ஸ் எல்லாம் கேட்டால் கூட பிரபுபாதர் எப்படியாவது இந்த அத்தியாயத்தில் எப்படியாவது ஒரு ஸ்லோகா ஒரு கிளாஸில் வந்து சொல்லி கம்பல்சரி சொல்லியிருப்பாங்க. அந்த அளவுக்கு ஒரு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு அத்தியாயம் இந்த ரெண்டாவது அத்தியாயம். என்ன அத்தியாயம் பேர்? டிவைனிட்டி, தெய்வீகமும் தெய்வீக தொண்டு. ஸோ நம்ம முக்கியமாக ஒன்று என்ன தெரிஞ்சுக்கணுன்னா, பேசிக் ப்ராப்ளம், அடிப்படையான ஒரு பிரச்சனை நம்மளுக்கு என்ன பிரச்சனை இருக்குது, அடிப்படையான பிரச்சனை நம்மளுக்கு. ஸோ அடிப்படையான பிரச்சனை என்னென்னா, பிகாஸ் வி ஆர் எக்ஸிஸ்டிங் இன் திஸ் மெட்டீரியல் வேர்ல்டு, இந்த பௌதிக உலகத்தில் நம்ம வந்து வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் இப்போ. அதான் ஒரு பெரிய பிரச்சனை நம்மளுக்கு. ஆனால் மக்கள் அறியாமல் என்ன நினச்சிட்டு இருக்காங்க, இதுதான் சந்தோஷமாக இருக்குது, இதுதான் சுகமாக இருக்குது, இதுதான் சொகசாக இருக்குதுன்னு சொல்லி நம்ம நினச்சிக்கிட்டு இந்த பௌதிக உலகத்தில் நம்ம வாழ்ந்துகிட்டே இருக்கிறோம். ஆனால் நம்ம யார், நம்ம எங்கேருந்து வந்திருக்கோம், நம்ம எல்லாருமே எங்கேருந்து வந்திருக்கோம்ன்றது வந்து மறந்துட்டு இங்கே வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். ஸோ நம்ம எல்லாருமே எங்கேருந்து வந்திருக்கோம்னா, we are all from spiritual world. நம்ம எல்லாருமே ஆன்மீக உலகத்திலேருந்து வந்தவங்க தான். ஆனால் அங்கே இருந்து பகவானை வந்து தொண்டு பண்ணிட்டு தான் இருந்தோம். தொண்டு பண்ணிட்டு பகவானுக்கு சேவை பண்ணிட்டு பகவானுக்கு என்ன ஒரு பிரசன்னமாகுமோ, ஏவம் பிரசன்ன மனசோ. ஸோ ஏவம் பிரசன்ன மனசோ, பகவானுக்கு என்ன பிரசன்னம் ஆகுமோ, என்ன சந்தோஷமாகுமோ அதை நம்ம செஞ்சுட்டு இருந்தவங்க தான் எல்லாருமே. ஸோ ஆனால் என்ன ஆச்சுன்னா, நம்மளோட என்ன சொல்கிறது, அஜ்ஞானத்தில் மூர்க்கத்தனம், அதுக்கு என்ன சொல்கிறீங்க, முட்டாள்தனம். ஸோ கரெக்டாக மூர்க்கத்தனம். ஸோ அந்த முட்டாள்தனத்தினால நம்ம என்ன செஞ்சிட்டோம், பகவான்கிட்ட ஒரு கீழ்மட்டமான ஒரு வியாபாரம் செஞ்சுட்டு நான் வந்து எஜமான் ஆகணும், லார்டிங் ஓவர் மெட்டீரியல் நேச்சர்னு சொல்கிறார் பிரபுபாதர் அதுக்கு. ஸோ அந்த ஒரு எண்ணத்தில், அந்த ஒரு பாவத்தில் நம்ம என்ன செஞ்சோம், பகவானுக்கு சேவை செய்கிறது, தொண்டு செய்கிறது, அவர் கூட இருக்கிறதெல்லாம் விட்டு நம்ம என்ன செஞ்சோம், வெளியே கீழே வந்துட்டோம். அதாவது ஆன்மீக உலகத்துலேருந்து எப்படி மலையோட ஒரு சிறு நீர் மேலேருந்து கீழே ஃபால் டவுன் ஆகுதோ, கீழே விழுதோ, அதே மாதிரி நம்மளும் என்ன செஞ்சோம், ஆன்மீக உலகத்திலேருந்து இந்த பௌத்திக உலகத்துக்கு வந்துட்டோம். இந்த பௌத்திக உலகம் யாருது? இந்த பௌத்திக உலகம் யாரோட இதில் இருக்குது? மாயா. ஸோ அது இந்த பௌத்திக உலகம் கூட பகவானோட ஒரு சக்தி தான். இட் இஸ் கால்டு எக்ஸ்டர்னல் எனர்ஜி, பகிரங்க சக்தி, பகவானோட பகிரங்க சக்தி. ஸோ நம்ம அந்த ஆன்மீக உலகத்திலேருந்து வரும்போது நம்ம தூய்மையாக தான் இருக்கிறோம். ஏன்னா மழை தண்ணி வந்து எப்போ தூய்மையாக தான் இருக்கும். ஸோ மேலேருந்து கீழே வர வரைக்கும் அது தூய்மையாக தான் இருக்கும்.
அதே மாதிரி தான் அந்த ஆன்மா கூட மேலே இருந்து கீழே when it is gliding down கீழே வரும்போது என்னாச்சு, அது தூய்மையாக இருக்கிறதுனால அங்கே அது என்ன ஆகுதுன்னா ஒரு பெரிய ஒரு ஸ்தானத்தை வந்து அது அடையும். அதாவது ஒரு பெரிய தேவதைகளோட ஸ்தானத்தை வந்து அது அடையும். எக்ஸாம்பிள் நம்ம உதாரணமாக சொன்னால் பிரம்மாவோட ஸ்தானத்தை கூட அடையலாம், அல்லது இந்திரா, சந்திரா, வருணா, இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய தேவதைகளோட ஸ்தானத்தை கூட அது அடையலாம். ஆனால் அது அடையும் போது என்ன ஆகுதுன்னா, தன்னோட அந்த தூய்மையான அந்த ஆத்மாவோட சுபாவம் என்ன ஆகுதுன்னா, எப்போ அந்த பௌத்திக உலகத்துக்கு வந்து தான் தொடர்பு அடையுதோ, தான் தொடர்புல வருதோ, அப்போ என்னாச்சுன்னா அது கர்மா செய்ய ஆரம்பிச்சிடும். அந்த காமத்தினால அது அங்கே வந்து ஒரு விக்டிமாக அது ஒரு அதுக்கு பலியாயிடும். அது இங்கே என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, சாஸ்திரத்தில் வந்து அந்த அடையும் போது இங்கே மாயா கிட்ட ஒரு 2 விசேஷமான ஒரு சக்திகள் இருக்குது. என்ன சக்திகள்னா, ரொம்ப விசேஷமான சக்தி வச்சிருக்கார் மாயா. ஸோ அதாவது ஆவரணாத்மிகா சக்தி, பிரக்ஷேதாத்மிகா சக்தின்னு சொல்லி 2 சக்திகள் இருக்குது. அவரானாத்மிகா சக்தி, அவரானாத்மிக சக்தி அப்படின்னா என்னன்னா, மாயா என்ன பண்ணா, மாயானா இந்த துர்காதேவி, இந்த பௌத்திக உலகத்துக்கு வந்து பகவானால நியமிக்கப்பட்ட ஒரு நபர், அவர் தான் துர்காதேவி. அவர் என்ன செய்யறாருன்னா, நிறைய நம்மளுக்கு ஆஃபரிங்ஸு, டிஸ்கவுண்ட்ஸு, அப்புறம் போனஸ்ஸு, நம்மளை கவர்ற மாதிரி நிறைய நம்மளை வந்து சலுகை கொடுத்துட்டே இருக்காங்க. யாரு? மாயா. தன்னோட எந்த சக்தினால கொடுக்குது? இது ஆவரணாத்மிக சக்தி. ஆவரணாத்மிக சக்தி, அந்த சக்தினால இது நிறைய டிஸ்கவுண்ட்ஸ் கொடுக்குது. இந்த தீபாவளி, உகாதி, அப்புறம் வந்து புது வருடம், நியூ இயர், நம்ம தமிழ் புத்தாண்டு வருஷம் வரும்போது இந்த மாதிரி எப்படியெல்லாம் துணி கடையில், பட்டாசு கடையில், ஜுவல்ஸ் ஷாப்பில், தங்க கடையில் இதெல்லாம் எப்படி கொடுக்குறாங்களோ அந்த மாதிரி நிறைய அல்யூர்மெண்ட்ஸ். ஷி இஸ் கிவிங் ஸோ மச் அல்யூர்மெண்ட்ஸ். அப்போ நம்ம என்ன செய்கிறோம், அதுக்கு அந்த இதை பார்த்து நம்ம வந்து ஆக்கர்ஷன் ஆகிடும். அதுக்கு இது நம்ம வந்து அடையணும், நல்ல ஆஃபர், இது நல்ல டிஸ்கவுண்ட், அது வாங்கணுன்ற ஒரு இது வந்துடுது நம்மளுக்கு. அதில் வந்து நம்ம அடிமையான கூட சொல்லலாம், நம்ம அடிமையாயிடுறோம் அதுக்கு. ஸோ அடிமை ஆகிறதுனால என்ன ஆகுதுன்னா, அந்த அவராத்மிக சக்தியில் வந்து அதுக்கு உதாரணம் என்னன்னா கர்மா. அது பேர் வந்து கர்மா. அது எப்படி கர்மான்னு சொல்லி நம்ம சொல்ல முடியும்னா, நம்ம என்ன செய்கிறோம், இந்த கர்மாவில் வந்து நல்ல கர்மாங்களும் இருக்குது, தீமையான கர்மங்களும் இருக்குது. பேட் அண்ட் குட் ஆக்டிவிட்டீஸ் 2 செயல்களும் பண்ணுறோம். நல்ல செயல் செய்கிறோம், தீமையான செயல்களும் செய்கிறோம். ஸோ இப்படி நம்ம பண்ணும்போது, நல்ல செயல்கள்லாம் பண்ணும்போது நம்ம என்ன செய்கிறோம், நேராக நம்ம வந்து இப்போது ஒரு அனாதை ஆசிரமத்துக்கு வந்து துணி கொடுக்கலாம், அனாதை ஆசிரமத்துக்கு வந்து இது கொடுக்கலாம், என்னது அன்னதானம் பண்ணலாம். அப்புறம் வந்து நிறைய ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் கட்ட வைக்கலாம், ஃப்ரீ ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் கட்டி கொடுக்கலாம் பேஷண்ட்ஸுக்கு வந்து க்யூர் பண்ணுறதுக்காக, ஃப்ரீயாக க்யூர் பண்ணுறதுக்காக. அப்புறம் நிறைய கல்யாண மண்டபங்கள் கட்டலாம். இதெல்லாமே பயஸ் ஆக்டிவிட்டீஸ். இட் கம்ஸ் ஆல் அண்டர் பயஸ் ஆக்டிவிட்டீஸ். அதாவது புண்ணிய காரியங்களோட ஒரு கேட்டகரியில் அந்த ஒரு கொள்ளுல இதெல்லாமே வருது. இப்படி ஒரு ஆன்மா இதெல்லாம் பண்ணும்போது என்ன ஆகுதுன்னா, he or she is promoted to ஸ்வர்கலோகா. ஸ்வர்கலோகத்துக்கு அவங்க வந்து கிளம்பிடுறாங்க, ஸ்வர்கலோகத்துக்கு போயிடுறாங்க. அந்த ஸ்வர்கலோகத்தில் என்ன ஆகுதுன்னா, அவங்க என்னென்ன ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாம் செஞ்சுருக்காங்களோ அவ்வளோ சதவீதம் வந்து அவங்க அங்கே என்ஜாய் பண்ணுறாங்க, அங்கே அனுபவிக்கிறாங்க. அது அனுபவப்பட்ட பிறகு என்ன ஆகுது, மறுபடியும் she glides down to earthly planet. எங்கே வந்துடுறாங்க, பூலோகத்துக்கு வந்துடுறாங்க. ஸோ பூலோகம். அதே மாதிரி சின்ஃபுல் ஆக்டிவிட்டீஸ், பாவகாரியங்கள் என்னென்ன இருக்கு நம்மளுக்கு தெரியாது. அது பண்ணுறதே இல்லை. என்ன பிரபு கரெக்டாக பண்ணுறாங்க, என்னென்ன தெரியல. ஏன்னா அந்த மாதிரி நிலைமையில பிரபுபாதர் நம்மளுக்கு எல்லாம் அந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காரு. அந்த ஒரு பெரிய சௌபாகியம் பிரபுபாதர் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காரு. ஸோ இது மதிப்பானம் பண்ணுறது, அப்புறம் கரெக்டு. ஸோ என்ன சொல்கிறது, மாம்சம் சாப்பிட்றது, குலால் சாப்பிட்றது, அப்புறம் வந்து ஜூதாட்டம், அக்கிரம சம்பந்தம் வச்சுக்கிறது மற்றவங்க கிட்ட, இதெல்லாமே சின்ஃபுல் ஆக்டிவிட்டீஸ். ஆல் தீஸ் ஆர் கால்ட் சின்ஃபுல் ஆக்டிவிட்டீஸ். ஸோ இதெல்லாமே என்னது, அந்த கர்மான்ற ஒரு கேட்டகரியில் வருது. அந்த கர்மா கேட்டகரியில் நம்ம நல்லதும் பண்ணுறோம், கெட்டதும் பண்ணுறோம். கெட்டது பண்ணதுனால, அந்த தீமைகள் பாவகாரியங்கள் பண்ணுறதுனால வில் கோ டு த ஹெலிச் பிளானட். நம்ம வந்து நரகலோகத்துக்கு போகிறோம்,
நரகலோகத்துலேருந்து அதெல்லாமே நம்ம அனுபவிக்கிறோம். ஸோ அது வந்து நம்மளுக்கு சாய்ஸ் கொடுப்பாங்க. உங்களுக்கு நரகலோகத்துக்கு முதல்ல போகணுமா சொர்க்கலோகத்துக்கு போகணுமான்னு சொல்லி நம்ம கேட்பாங்க. அந்த சாய்ஸில் வந்து நம்ம எதை சூஸ் பண்ணுறோமோ அது மேலே நம்ம மேலே அது ஆதாரப்பட்டிருக்கு. ஸோ இது எல்லாமே 2 முடிஞ்சு நம்ம என்ன செய்கிறோம், மறுபடியும் நம்ம வந்து பூலோகத்துக்கு வந்துடுறோம், மறுபடியும் இந்த மிருத்யு லோகமே நம்ம வந்துடுறோம். ஆனால் நிறைய பேருக்கு என்ன தெரியாதுன்னா ஹெவன்லி பிளானட் தான் டாப் மோஸ்ட் பிளானட்னு நினச்சிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இங்கே தான் அது சொல்கிறதுக்காக தான் இந்த ஸ்லோகா வந்து நான் இதெல்லாமே விளக்கத்தை கொடுத்துருக்கோம். ஸோ இது இன்னொரு ஒரு சக்தி என்னென்னா மாயாக்கு பிரகேஷாத்மிகா சக்தி. இந்த சக்தியில் மாயா என்ன செய்யுதுன்னா நல்லா வதிக்கும், நம்மளை நல்லா வதிக்கும். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா 3 கிளேஷங்கள் இருக்குது. உதாரணம் என்ன கிளேஷங்கள்? அது 3 அதியாத்மிக், அதிபௌத்திக், அதிதைவிக். இந்த 3 கிளேஷங்கள்னால இந்த மாயா என்ன செய்யுதுன்னா நம்மளை எப்படி வேணாலும் நம்ம நிறைய அனுபவிக்கிறோம்னு சொல்லி நம்ம இங்கே வருவோம். இந்த பௌத்திக லோகத்துக்கு நிறைய அனுபவிக்கலாம். உதாரணத்துக்கு சாப்பாடு, உணவு. நம்ம நல்லா ஒரு பெரிய கல்யாணத்துக்கு போனோம், பெரிய வீட்டு கல்யாணம். அங்கே 1008 வகையான உணவுகள். ஹரே கிருஷ்ணா ஜெய். ஸோ அந்த நிறைய உணவுகளை வந்து பார்த்தோன்னே என்ன ஆகுதுன்னா இது சாப்பிடலாமா, அது சாப்பிடலாமா, ஏன்னா நம்ம பார்த்ததே கிடையாது அந்த இதெல்லாம். இப்போ இது இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டு, இது என்ன சொல்கிறது, மாடர்ன் சொசைட்டி, ஆதுனிக சமுதாயத்தில் ஒருத்தர் வந்து ஒரு பெரிய பிக் ஷாட் வந்து நல்லா கல்யாணம் பண்ணுறான்னா அதெல்லாமே பார்த்துக்கிட்டு ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கிட்டு அவன் இன்னும் நிறைய ஐட்டம்ஸ் வெரைட்டிஸை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுவான். பார்க்க டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டிஸு வித் டிஃப்ரெண்ட் அட்ராக்ஷன்ஸ், வித் டிஃப்ரெண்ட் ரசாஸ் டேஸ்ட், இந்த மாதிரியெல்லாம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா அவனோட எனக்கு பேர் நிறைய வரணும் இது கல்யாணத்தில்னு சொல்லி மக்கள்கிட்டன்னு சொல்லி அந்த மாதிரியெல்லாம் அவங்க வந்து அறிமுகம் பண்ணுவாங்க. அப்படி பண்ணும்போது ஒருத்தன் என்ன செய்வேன், இதெல்லாம் எல்லாமே நான் சாப்பிடணும், எதுவுமே நான் விடக்கூடாது. அது போய் நல்லா சாப்பிட்றான். நல்லா சாப்பிட்டு என்ன ஆகுது, நம்மளால் எவ்வளோ சாப்பிட முடியும், ஒரு 4 வகை சாப்பிடலாம். அதுக்கு மேலே சாப்பிட்டா என்ன ஆகும், அஜீர்ணமாயிடும். அஜீர்ணமாக என்ன ஆகும், அடுத்த நாள் டாக்டர்கிட்ட போகணும், டாக்டர்கிட்ட மெடிசன்ஸ் எல்லாம் வாங்கணும், பத்தியமாக இருக்கணும். டாக்டர் சொல்வார், நாளைக்கு எல்லாமே எதுவுமே சாப்பிடக்கூடாது, வெறும் மோர் மட்டும் தான் நீங்கள் உப்பு போட்டு சாப்பிடணும்னு சொல்லுவார். ஒரு நாள் ஒரு வேளை சாப்பிட்றதுனால அடுத்த நாள் அவன் சாப்பிட முடியாது, அதுக்கு அடுத்த நாள் அவன் சாப்பிட முடியாது. ஏன்னா அந்த நாள் எல்லாம் அவன் லிக்விடாக தான் இருக்கணும், ஏன்னா வயிற்றில் நிறைய இன்ஃபெக்ஷன் ஆகிட்டு இருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய அனுபவிக்கணும்னு சொல்லி நம்ம இங்கே வரோம். ஆனால் மாயாவோட அந்த பிரகேஷாத்மிக சக்தினால என்ன ஆகுதுன்னா நம்மளால அனுபவிக்க முடியாது. அனுபவிச்சாலும் என்ன ஆகுது, நேச்சர் இஸ் நாட் அலோவிங் அஸ். இந்த இயற்கை வந்து நம்மளை வந்து அனுமதி கொடுக்குறதில்ல. இது ஒரு உதாரணம். இந்த மாதிரி நிறைய இருக்கு. இப்போ ஒருத்தர் வந்து காமத்தில் நிறைய ஈடுபட்டிருக்கான்னு வச்சுக்கோங்க. ஒருத்தரை வந்து ஒரு நாள் ஒரு பெண்ணை பார்ப்பான், ஒரு பெண் இன்னொரு பையனை பார்ப்பான். அந்த மாதிரி எத்தனை பெண்ணை அவன் பார்க்க முடியும், எத்தனை பசங்களை, எத்தனை இது ஆண்களை வந்து அவங்க பார்க்க முடியும். அதனால என்ன ஆகுதுன்னா they will get lot of diseases. அதனால என்ன ஆகுதுன்னா அந்த காமத்தினால நிறைய நோய்களுக்கு வந்து அவங்க பலியாகி எதுவுமே அனுபவிக்காமல் ஒரு சைடில் வந்து ஏன்னா அது பூமிக்கு பாரம்னு சொல்லுவாங்களே அந்த மாதிரி ஆகிடுவாங்க. ஸோ அதனால நம்ம அனுபவிக்கணும்னு சொல்லி இங்கே வருவோம், தவிர இங்கே அனுபவிக்கவே முடியாது. ஒரு அளவுக்கு தான் அனுபவிக்க முடியும். என்கிட்ட நிறைய மல்டி க்ரோர் மில்லியன் நானே அப்படின்னு சொல்லி நம்ம எல்லாமே சாப்பிட முடியாது. அப்புறம் வந்து 10 பங்களால நம்ம இருக்க முடியாது. நம்மளால இருக்கிறது ஒரு 4 செவருக்குள்ள தான் நம்மளால இருக்க முடியும். அப்புறம் போகும்போது 6 அடி என்னது சொல்றது, ஏன் சொல்றீங்களே, 6 அடி பள்ளத்தை வந்து நம்ம நோண்டிட்டு அங்கதான் நம்மளை வந்து எல்லாம் பண்ணுவாங்க, அந்திம கிரியங்கள்லாம் பண்ணுவாங்க. இவ்வளவுதான் நம்மளால அனுபவிக்க முடியும். அதனால மாயாவோட இந்த அவரணாத்மிக சக்தி, அப்ப வந்து பிரகேஷாத்மிக சக்தி, இந்த 2 சக்தினால நம்ம என்ன செய்யறோம், we are bound, we are controlled. நம்ம அவங்களால நியந்திரிக்கப்பட முடியும். அவங்களே நம்மளை நியந்திரணம் பண்ணுவாங்க. நம்மளால நம்ம அவங்க கண்ட்ரோலில் தான் நம்ம இருக்க முடியும். நம்ம நினைக்கிற மாதிரியெல்லாம் நம்ம அனுபவிக்கவே முடியாது. இந்த மாதிரி பல உதாரணங்கள் நம்ம கொடுக்கலாம் நம்ம பௌத்திக உலகத்தில். அதே மாதிரி நிறைய படிக்கணும்னு சொல்லி போவான். நிறைய படிச்சுட்டு இந்த கல்வி பௌதிகமான கல்வியை படிச்சு கொண்ட லாஸ்ட்ல என்ன ஆகுதுன்னா மண்டை மேலே முடியே இருக்க இல்லாமல் போயிடும். அதுக்கப்புறம் சில பேர் நான் பார்த்துருக்கேன், பைத்தியக்காரன் கூட ஆயிருக்காங்க. உங்களுக்கு தெரியுமா தெரியாது, பைத்தியக்காரனா ஆயிருக்காங்க அதிகபட்சமாக படிச்சு. நிறைய பேர், என் ஃப்ரெண்டே ஒருத்தர் மெட்ராஸில் ராயலா காலேஜில் கூட படித்தார், என்னோட சீனியரு. அவர் படிச்சு லாஸ்ட்டில் அவரால் ஒன்றுமே பண்ண முடியல, ஒன்றுமே புரியல, பைத்தியமாக ஆகிட்டார் அவர். அந்த அளவுக்கு எதுவுமே எக்ஸ்ட்ரீமாக போகும்போது என்ன ஆகுதுன்னா ஒரு இன்டெலிஜென்ஸ் இல்லாமல் போகிறதுனால ஒரு டெஸ்டினேஷன். இப்போ வந்து ஒரு டிரைவிங்கு
நம்ம எங்கேயோ போகிறோம், எங்கே போகணுன்னு தெரியாது, ஆனால் ரூல்ஸ் பக்காவாக டிராஃபிக் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணுவோம். எந்த இடத்துல ஸ்டாப் பண்ணணும், சிக்னல் வந்தால் நம்ம ஸ்டாப் பண்ணணும், க்ரீன் சிக்னல் வந்தால் நம்ம வந்து ப்ரொசீட் ஆகணும், இதெல்லாமே கரெக்டாக நம்ம ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் ஃபாலோ பண்ணிட்டு போவோம். ஆனால் ஒருத்தர் வந்து நிறுத்திட்டு கேட்பாரு, எங்கே போகிறீங்க நீங்கன்னா, எனக்கு தெரியாது, ஏன்னா டெஸ்டினேஷன் இல்லை, எங்கே போகணுன்ற டெஸ்டினேஷன் கிடையாது, ஆனால் நல்லா கரெக்டாக ஓத விட்டுவார். அப்போ பிரயோஜனம் என்ன? பிரயோஜனமே இல்லை. அதனால் இந்த 2 சக்தி வந்து நம்மளை வந்து என்ன பண்ணும், கண்ட்ரோல் பண்ணிகிட்டே இருக்கும். நம்மளால் என்ஜாய்மெண்ட் மூடுக்கு நம்ம வருவோம், என்ஜாய்மெண்ட் மூடில் நம்ம இருப்போம், ஆனால் நம்மளால் என்ஜாய் பண்ணவே முடியாது. ஏதோ ஒன்று வந்து நம்மளை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணிகிட்டே இருக்கும். ஸோ அதனால் இந்த ஸ்லோகத்தில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, கட்கம், அதுக்கு என்ன சொல்கிறீங்க நீங்கள்? கட்கமா, கட்கம் சொல்லலாமா தமிழில்? சோடுக்கு வாலியா என்ன சொல்லுவீங்க? வாலி, வால், வால். அந்த வால்ன்றது என்ன இங்கே? அந்த வால்ன்றது என்ன இங்கே? எதை 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 நோக்கி சொல்கிறார் அவர் இங்கே? வால்ன்றது வந்து இந்த ஸ்ரீல பிரபுபாதர் கொடுத்த இந்த பகவானோட நாமம். இந்த பகவானோட நாமம் கட்கா, கத்தி, கத்தி. ஸோ கத்தின்றது இந்த கத்தின்றது எதை நோக்க சொல்கிறாங்கன்னா, இட் இஸ் அ நாலேஜ், இட் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் நாலேஜ், இட் இஸ் அ சாஸ்திரிக் நாலேஜ், இட் இஸ் கிருஷ்ணாஸ் ஹோலி நேம்ஸ். பிரபுபாதரோட கருணனால, வைஷ்ணவரோட கருணனால, ஆச்சாரியாஸோட கருணனால நம்மளுக்கு இந்த கட்கத்தை நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காரு, இந்த வாளை நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காரு. இந்த வாளை எடுத்து நம்ம என்ன செய்யணும், நம்ம இதயத்தில் இருக்கிற அந்த ஹிருதய கிரந்தி, அந்த முடி, நிறைய முடியெல்லாம் போட்டிருக்கோம் இல்லையா, அந்த முடியெல்லாம் என்ன செய்கிறோம், கட் பண்ணி பீஸை கட் பண்ணி வெளியே போட்டுரும். அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? இந்த இதயத்தில் நிறைய காமங்கள் நிறைய நிறைஞ்சிருக்கு, காமங்கள் நிறைஞ்சு போயிருக்கிறது. எத்தனை பிறவினால, பல பிறவினால, ஒரு பிறவை கிடையாது, பல பிறவிலேருந்து அது வந்து அக்யூமுலேட் ஆகிட்டே இருக்கு. ஸோ அது சேர்ந்துக்கிட்டே இருக்கு, ரொம்ப நிறைய பிறவிலேருந்து சேர்ந்துட்டு இருக்கு. அதை வந்து நம்ம வந்து பீஸ் ஆக்கணும்னா என்ன பண்ணணும்? கட்கத்தை தான் நம்ம எடுக்கணும். அந்த கட்கம், அந்த வாள் தான் இந்த பகவானோட ஹரிநாமம், அந்த வாள் தான் ஸ்ரீமத் பாகவதம், அந்த வாள் தான் இந்த சாஸ்திரங்கள் எல்லாமே. ஸோ அதனால் அங்கே அந்த ஆத்மா வந்து அந்த கோலோகத்துலேருந்து இந்த மிருத்திலோகத்துக்கு இது வரதுக்கு முன்னாடி இந்த அளவுக்கு வந்து இந்த ப்ராசஸ் எல்லாமே இருக்குது. ஸோ ஒரு தடவை அவங்க இங்கே விழுந்துட்டா மறுபடியும் போக முடியறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம், நிறைய பிறவிகள் எடுக்கணும். அப்படி பிறவி எடுத்தால் தான் நம்ம வந்து போக முடியும் எங்கே? பகவானோட லோகத்துக்கு. ஸோ இதுதான் கர்மா. இது எதுக்கு சொல்கிறவரனா, இது பேர் தான் கர்மா. இந்த கர்மாவில் வந்து இது எல்லாமே வருது. நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன ஆகுதுன்னா விகர்மா. ஸோ விகர்மாவில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபிள்ஸை வந்து பிரேக் பண்ணுறோம். பாவ காரியங்கள் பண்ணுறதுனால நம்ம என்ன செய்கிறோம், நம்மளை வந்து என்ன செய்கிறாங்க, ஸ்வாகதம் பண்ணி நரகலோகத்துக்களை வந்து கூட்டிகிட்டு போவாங்க. அங்கே நம்ம என்னென்ன செஞ்சுருக்கோமோ, நல்லா நம்ம செஞ்ச எல்லா காரியங்களுக்கு எல்லாமே நம்ம அனுபவிக்கிறோம். நீங்கள் 5வது கேண்டோ ஸ்ரீமத் பாகவதம் ஹெல்லிஷ் பிளானட்ஸ்னு சொல்லி ஒரு சாப்டர் வருது, அந்த சாப்டரை நீங்கள் படிக்கலாம். அதனால தான் ஸ்ரீமத் பாகவதம் எல்லாரும் இல்லாதவங்களாம் வாங்கிக்கோங்க, ரொம்ப நல்லது. ஸ்ரீமத் பாகவதம் தான் எல்லாத்துக்குமே பரிகாரம், அதுதான். ஸோ அது வாங்கி எல்லாரும் படிங்க. ஸோ 5வது கேண்டில் பரீட்சித் மகாராஜ் கேட்குறாரு சுக்கமுனி கிட்ட, இந்த நரகலோகத்தை பற்றி எல்லாமே எனக்கு சொல்லுங்க. ஆனால் அவர் கேட்குற அவசியம் ஒன்றும் கிடையாது, ஏன்னா நம்ம இங்கே போக வேண்டியது பகவான் கிட்ட. அப்போ ஏன் இதெல்லாம் கேட்குறாரு? ஹெலிஷ் பிளானட் பற்றி, நரகலோகத்தை பற்றி எது கேட்குறாரு? எது கேட்குறாரு நரகலோகத்தை பற்றி? தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான். தெரிஞ்சுக்கிறது இப்படி ஒன்று இருக்குது, இப்படி பண்ணிட போகிறீங்கன்ற. இப்போ நம்ம வழியில் போயிட்டு இருக்கோம், முள் இருக்குது, முள்ளை பற்றி நம்ம தெரியாமல் மெதிச்சிட்டு போனால் என்ன ஆகும்? குத்தும், ரத்தம் வரும், இது வரும், பிளட் வரும். அதனால ஹெல்லிஷ் பிளானட்டை பற்றி, நரகலோகத்தை பற்றி எதுக்கு சொன்னாருன்னா, இந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்குது, இந்த மாதிரி பண்ணிடாதீங்க, இந்த மாதிரி நீங்கள் பாவகாரியங்களை பண்ணால் அந்த நம்ம வந்து அனுபவிக்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி அது சொல்கிறதுக்காக தான் பரீட்சித் மகாராஜ் சொல்கிறாரு, எனக்கு நிறைய விளக்கத்தை கொடுங்கன்னு சொல்லி சொல்கிறாரு. ஸோ இதான் விகர்மா. அப்புறம் இந்த விகர்மாவில் வந்து நம்ம என்ன செய்கிறோன்னா, ஸோ இந்த விகர்மா பற்றி ஃபுல்லாக உங்களுக்கு சொல்கிறேன், ரொம்ப கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக கேளுங்க. இது பத்ம புராணத்தில் சொல்லிருக்கு. ஸோ இந்த விகர்மா பண்ணும்போது நம்ம கொஞ்சம் யோசனை பண்ணணும். இப்போ வந்து நம்ம ஒரு கறியை சாப்பிட்றோம், ஒரு மாംസத்தை புலால் சாப்பிட்றோம். அது சாப்பிடும்போது அந்த சாப்பிட்ற ஒரு நபர் யாருன்றது நம்ம யோசனை பண்ணணும். அவங்க யார்? இப்போ ஒரு சிக்கனே சாப்பிட்றோம், ஒரு மீனே சாப்பிட்றோம், அவங்க யார்? ஆத்மா. கரெக்ட், ஓகே. வேற ரஜோகுணம் தமோகுணம், அதுவும் கரெக்டு. குணத்தில் அது கரெக்டு தான், ஆத்மாலையும் கரெக்டு தான். அவங்க யார் ஆக்சுவலாக? மமை மாம்ச ஜீவோ ஜீவலோகே ஜீவபூத சனாதனா.
என்னோட அம்சம்னு சொல்றாரு பகவான். அப்போ பகவானோட அம்சம், பகவானோட குழந்தைகள் அவங்க எல்லாமே. அந்த பகவான் மற்ற குழந்தைங்களை வந்து நம்ம வந்து கொல்றதுக்கு என்ன அதிகாரம் நம்மளுக்கு இருக்கு? அப்ப பாவம் தானே அது. அப்ப ஏன் ஏன் பகவான் என்ன சொல்லிருக்காருன்னா, பகவானோட குழந்தைங்களை தானே நான் கொல்றேன். ஆனா பகவான் இங்க என்ன சொல்றாருன்னா, அகம்பீஜ பிரஜாபிதான்னு சொல்லியிருக்காரு கீதால. நான் தான் எல்லாருக்குமே விதைய கொடுத்த ஒரு தகப்பனாரன்னு சொல்லி சொல்றாரு. விதையை கொடுத்த தகப்பனார் நான் தான். அது இல்லாம பிதா அகம் அஸ்ய ஜகத்தோன்னு சொல்றாங்க. இந்த ஜகத்துக்கு எல்லாமே நான் தான் தகப்பனார். இந்த ஜகத்துக்கு எல்லாமே நான் தான் தகப்பனார். நான் தான் இந்த சீட் கிவிங் ஃபாதர். நான் தான் இந்த விதை கொடுத்த தகப்பனார் நான் தான். அப்ப என்னோட குழந்தைகளை உன்னை நீ கொள்றதுக்கு என்ன அதிகாரம் உனக்கு இருக்கு? அப்போ அப்படி கொள்றதுனால என்ன ஆகுது? அந்த ஒரு நபர் உன்னை வந்து ரியாக்ஷன் இருக்கும், செயலுக்கு பிரதி செயல் இருக்கும். உன்னை வந்து கொள்ளுவாங்க, அவங்க கொண்டுடுவாங்க. அதனால நீ ஏன் அவங்கள கொள்ற? எல்லாருமே பகவானோட குழந்தைகள் தானே அப்படின்னு சொல்லி இந்த விக்ரமல அந்த ஒரு பாயிண்ட் வருது. அப்போ அந்த கேள்வி நம்ம வரணும், அந்த கேள்வி நம்ம சொல்லணும் அவங்களுக்கு. ஸோ இது ஒரு தடவை புக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் நான் போயிருந்தேன் ஒரு 2 வீக்ஸ் பிஃபோர் பெங்களூரில். ஒரு முஸ்லீம் வந்து 2000 ரூபாய் கொடுத்தாங்க. கொடுத்துட்டு ஒரு மாதாஜி என்ன செஞ்சாரு, லாஸ் ஆஃப் கர்மான்னு சொல்லி ஒரு புஸ்தகம் இருக்கு, இயற்கையோட நியமங்கள் சொல்லி. அதை வந்து கலிபுருஷன் வந்து மாடை வந்து வெட்டுற மாதிரி ஒரு பிக்சர் இருக்கு, பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். பிரபுபாதோட ஸ்மால் புக்ஸ் எல்லாமே பிரபுபாதோட ஸ்மால் புக்ஸ் நிறைய படிக்கணும். Why we are not having so much knowledge on this subject? Because we are not reading Prabhupada's small books. Prabhupada's small books வந்து நம்மளுக்கு வந்து அடிப்படை நோட்ஸ் மாதிரி, அது கைடு மாதிரி. அதை பார்த்த உடனே அவர் சொல்கிறாங்க, நீங்கள் வந்து என்னங்க இதுக்கு எனக்கு வந்து சொல்கிறீங்க, எங்களுக்கு வந்து சொல்கிறீங்க, நாங்கள் தான் வந்து மாடை வந்து வெட்டுறீங்க, நாங்கள் தான் பசு வெட்டுறோம் சொல்லி உங்கள் ஆளுங்களே வெட்டிட்டு இருக்காங்க. என்ன சொல்கிறீங்க ஆன்சர்? அது உங்கள் ஆளுங்களை நீங்களே வெட்டுறீங்க. என்ன ஆன்சர் கொடுக்குறதே புரியல அந்த மாதாஜிக்கு. பாவம் வந்துட்டாங்க, அவங்க பேசாமல் வந்துட்டாங்க. அவர் புதுசாக அப்போ வந்திருக்காரு, நல்ல ஒரு பவர்ஃபுல் ப்ரீச்சர். அந்த சின்ன வயசு ஒரு பாப்பா, ஒரு 20-21 இயர்ஸ் ஆயிருக்கு, காலேஜுக்கு போயிட்டுருக்காங்க. பயங்கரமான ப்ரீச்சிங் பண்ணுறாங்க, நிறைய புக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பண்ணுறாங்க, நிறைய ஃபண்டை ரைஸ் பண்ணுறாங்க. ப்ரீச்சிங் பண்ணுறதுக்கு நிறைய இது இருக்குது. அப்புறம் அவங்களால சொல்ல முடியல, ஏன்னா கேரளாவில் நடந்துகிட்ருக்கு இந்த மாதிரி பிங்க் பொல்யூஷன் சொல்லி நிறைய நடந்துகிட்ருக்கு. அதனால் வி ஷுட் பிகம் மோர் அண்ட் மோர் எஜுகேட்டட். நம்ம நிறைய சாஸ்திரங்களை படித்து தெரிஞ்சுக்கிட்டு நிறைய பிரச்சாரம் பண்ணணும். ஏன்னா நம்மள்கிட்டயே நிறைய வீக்னஸ் இருக்குது. அவங்க நம்மளை வந்து நம்மளை சொல்கிறாங்கன்னா, நம்மளை பாயிண்ட் அவுட் பண்ணி சொல்கிறாங்கன்னா, ஸோ வி ஹாவ் டு கரெக்ட் அவர் செல்வ்ஸ். ஃபார் தட் வி நீட் லாட் ஆஃப் ப்ரீச்சிங், ஃபார் தட் வி நீட் லாட் ஆஃப் புக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன், ஃபார் தட் வி நீட் லாட் ஆஃப் ஃபெசிலிட்டிஸ். சௌகரியம் பண்ணி கொடுக்கணும் பக்தர்கள் எல்லாமே. அங்கே ப்ரீச்சிங் பண்ணுறதுக்கு, இங்கே ப்ரீச்சிங் பண்ணுறதுக்கு. ப்ரீச்சிங் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து நல்லா என்ன சொல்கிறது, பேக்கப் நிறைய இருக்கணும், நம்மக்கிட்ட பேக்ரவுண்ட் நிறைய இருக்கணும். பேக்கப்னா என்ன, அறிவு, சாஸ்திர அறிவு நிறைய இருந்தால் தான் அவங்களுக்கு சொல்ல முடியும். ஸோ நம்ம அவங்களுக்கு சொல்லலாம், எங்கள் ஆளுங்களன்னு சொல்லி நாங்கள் சொல்லலை. வி ஆர் ஆல் ஆத்மா, வி ஆர் ஆல் பகவானோட அம்சங்கள் எல்லாருமே. நீங்கள் கூட என்னோட சோதரர் தான், நீங்கள் கூட எனக்கு அக்கா தங்கச்சிங்க தான், நம்ம எல்லாருமே பகவானோட ஆத்மா தான். ஆனால் அறியாமல் அவங்க அந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஒன்று அறியாமல் பண்ணுவாங்க, இன்னொன்று காமம், சம்பாதிக்கணுன்ற அகங்காரம் கிடையாது, சம்பாதிக்கணுன்ற அகங்காரம். எதை வேணாலும் வைப்பாங்க. என்ன பணம் வருது இல்லையா, லக்ஷ்மி வருது, அதனால தான் பண்ணுறாங்க. அவங்க லக்ஷ்மி வருதுனால எதை வேணாலும் பண்ணான்றாங்க, நான் பண்ணுறேன்றாங்க. என்ன பண்ண முடியும், அவங்கள ஸ்டாப் பண்ண முடியாது. பிகாஸ் லேக் ஆஃப் ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி, ஆன்மீகமே இல்லாதனால. இன்னொன்று, ஆன்மீகம் வந்து நிறைய வந்து பரப்பல சரியா. பிரபுபாத் கொடுத்துட்டு போயிருக்காரு, பிரபுபாத் சீர்கள் கொடுத்துருக்காரு, நம்மளால பண்ண முடியல, நம்மளால இன்னும் ஸ்ப்ரெட் அவுட் பண்ண முடியல. ரீச் அவுட் ஆகணும், நிறைய ரீச் அவுட் ஆகணும். ஸோ ரீச் அவுட் ஆகிறதுக்கு எல்லா பக்தர்களோட வந்து கோஆப்ரேஷன் நம்மளுக்கு வேணும், அப்போ தான் நம்ம பண்ண முடியும். அதனால தான் இப்போ என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, ஆளாளுக்கு ஒரு பக்தர் இருக்காங்கன்னா அவங்கவுங்க வீட்டில் ஒரு ப்ரோக்ராம், அவங்கவுங்க வீட்டில் ஒரு ப்ரோக்ராம். அப்படி பண்ணுறது போனால என்னன்னா, நிறைய சோல்ஸ் உள்ளே வருவாங்க, நிறைய சோல்ஸுக்கு அவகாசம் கிடைக்குது, சான்சஸ் கிடைக்குது. இல்லை நிறைய பேருக்கே தெரியாது, ஒன்றுமே தெரியாதே, நான் யாருன்றதே தெரியாது. ஆத்மா என்ன சொல்கிறது, பிரம்மஜானம் பற்றியே தெரியாது, ஆத்ம ஞானத்தை பற்றியே தெரியாது. அப்போ எப்படி அவங்க வந்து பகவானோட வந்து அவரை பற்றி அவருக்கே தெரியாமல் பகவானை எப்படி நேசிக்குவாங்க? அவங்க நேசிக்கவே முடியாது. 2 வாரம் 3 வாரம் இல்லை, அது நம்மளோட இது கிடையாது. அப்படி சொல்லியே நம்ம வந்து ப்ரீச்சிங் ஸ்டாப் ஆயிடுச்சு. நம்மளுது வராங்க பிரபு, வருதுல பிரபு, அது நம்மளோட கடமையே கிடையாது, நம்மளோட தலைவலி கிடையாது. அது பகவான் பார்த்துக்கிறாரு. அது அவர் அனுப்பணும்னு சொன்னால் எப்படி வேணாலும் அனுப்பிச்சிடுவாங்க. இப்போ மாதாஜி வரல, இப்போ நீ வந்து அனுப்பிச்சிட்டாருமா பகவானை, பரவாயில்ல, இருக்கு, எல்லாருக்குமே இருக்கு, நல்லது கெட்டது எல்லாருக்குமே இருக்கு.
எல்லாருமே எல்லாமே நான் ஒரு பெரிய சாதுனா பெரிய மகாத்மா சொல்லி சொல்ல முடியாது. அவங்கவுங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு பிரச்சனை இருந்தால் இருக்கும். ஆனால் இப்போ நீ காமிச்சிட்டாரு. ஏன்னா அந்த இது ஆசை இன்னும் நான் கேட்கணும் பகவான் கிட்ட, மறுபடியும் அமைச்சிருக்கா. அது மகாபிரபு பார்த்திக்குவார். அதனால இந்த விக்ரம பண்ணுறதுனால நம்ம அவங்க பகவானோட குழந்தைகளை நம்ம இது பண்ணிட்டு இருக்கோம். பகவானோட குழந்தைகளை நம்ம கொண்டுட்டு இருக்கோம். அவங்க யாருன்றது தெரியாமே நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ அதுக்கு தான் சங்கராச்சாரியர் சொல்றாரு, புனரப்பி ஜனனம் புனரப்பி மரணம் புனரப்பி ஜனனி ஜட்டரி சொல்லி சொல்றாரு. ஜட்டரி சயனம். த ரியல் ப்ராப்ளம் இஸ் திஸ். உண்மையான ஒரு இது பிரச்சனை என்னன்னா ஜன்மாமிருத்யு ஜராவதி. தட் இஸ் த ரியல் ப்ராப்ளம். அதான் ப்ராப்ளம். அதுலேருந்து தப்பி வைக்கிறதுக்காக தான் இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டுருக்கோம் நம்ம. அதனால தான் இவ்வளோ பிரபுபாத் இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டுருக்காரு. ஒரு கிளாஸ்லையும் சொல்லியிருக்காரு பிரபுபாத், இதுதான் நம்மளோட பிரச்சனை, இதோட நம்மளோட சமஸ்யா, இதோட there is a scarcity of Krishna consciousness everywhere ன்னு சொல்லியிருக்காரு. கிருஷ்ண உணர்வு வந்து அதான் இல்லாமல் இருக்கிறது, அதுதான் ஒன்று தான் உலகத்தில். வேறு எல்லாமே இருக்கு, அது விட்டு வேறு எல்லாமே இருக்கு. ஸோ அதனால இதெல்லாம் எப்படி வருதுன்னு சொல்லி பத்ம புராணத்தில் விளக்கம் கொடுத்துருக்காரு. என்ன விளக்கத்தை கொடுத்துருக்காருன்னா, இதுக்கு பேர் சஞ்சிதா ஆர் பிராராப்த கர்மான்னு சொல்லி பேர். சஞ்சித கர்மா அல்லது பிராராப்த கர்மா. ஸோ பிராராப்த கர்மானா என்ன, இப்போ ஒரு திருடன் இருக்கான். அவன் என்ன செய்யறான், கடலை போய் ஏதோ திருடுறான். அது திருடுறதுனால அவனுக்கு என்ன ஆகுதுன்னா ஆசை வருது, இன்னும் நிறைய ஆசை வருது. அந்த ஆசைக்கு என்ன பேருனா கூட்டம்னு சொல்லி பேர் அதுக்கு. ஏன்னா அவன் கடைக்கு போகிறான், அது திருடுறான், திருடின உடனே அது பார்த்த உடனே அவனுக்கு என்ன செய்யுது, இன்னும் திருடணும் அந்த இது டெவலப் பண்ணிக்கிறான். திருடுறது வந்து டெவலப் பண்ணிக்கிறதுனால அதுக்கு பேர் கூட்டம்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. ஸோ அப்போ என்ன ஆகுது, அந்த லா ஆஃப் கர்மா ஒர்க் ஆகுது. ஸோ அந்த கூட்டம் வருதுனால என்ன ஆகுதுன்னா, அப்போது நெக்ஸ்ட் என்ன ஆகுதுன்னா பீஜம் என்ன சீட் டிசைரிங் சீடு. அது என்ன ஆகுது, அந்த விதையை வந்து நட்டுறான். என்ன விதையை நட்டுறான், திருடணும் சொல்லி விதையை நட்டுறான். அந்த திருடணும் சொல்லி விதையை நட்டும்போது என்ன ஆகுதுன்னா அவனால் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது. அவனோட கண்ட்ரோல் பண்ணாமல் எப்படியாவது அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு சூழ்நிலை வந்தால் போதும் அவனுக்கு, நான் திருடணும் சொல்லி அவனுக்கு வந்துட்டே இருக்கும், அந்த ஆசை வந்துட்டே இருக்கும். ஸோ அதனால் அந்த லைஃப் டைமில் அவன் என்ன செய்கிறான், சில பிராராப்த கர்மா என்ன ஆகுதுன்னா, பிராராப்த கர்மானா சொல்லி ஃபஸ்ட்டு புரிஞ்சுக்கணும். பிராராப்த கர்மா என்ன இருக்க தெரியுமா? பிராராப்த கர்மா ஜஸ்ட் பிராராப்த கர்மானா என்னது, ஓகே ரைட்டு. நீங்க என்ன சொல்றீங்க? பிராரப்த கர்மா நம்ம ஃபர்ஸ்ட் என்ன பாவம் பண்ணிருக்கீங்களோ அது இப்போ வந்து அனுபவிக்கணும். ரைட். நம்ம முன் பிறவியில் பண்ண அந்த கர்மங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி என்ன ஆகுதுன்னா, நம்ம வந்து ஷார்ட்க்கு என்ன சொல்றீங்க, ஷார்ட் இல்லை இது நம்ம பிறப்பு வந்து ஒருத்தர் வைரமாக பிறப்பாரு, இன்னொருத்தர் வந்து குள்ளமாக பிறப்பாரு, இன்னொருத்தர் வந்து அழகாக வருவார், இன்னொருத்தர் வந்து பார்க்கறதுக்கு விகாரமாக இருப்பார், இன்னொருத்தர் வந்து பெரிய வெள்ளரசு நாட்டில் பிறப்பெடுப்பார், இன்னொருத்தர் வந்து ஆப்பிரிக்கா மாதிரி நாட்டில் வந்து பிறப்பெடுப்பார், இன்னொருத்தர் வந்து கருப்பாக பிறப்பார், இன்னொருத்தர் வந்து வெள்ளையாக பிறப்பார். இதெல்லாம் பிராராப்தா, ஆல்ரெடி டெஸ்டின்டு. விதி வந்து அதுக்கு நிர்ணயம் ஆயிடுச்சு, இப்படி தான் நீங்கள் பிறக்க போகிறீங்க. ஏன்னா ஆல்ரெடி ஹோம்ஒர்க் பண்ணியாச்சு. நம்ம எப்போ பின் பிறவில நம்ம இப்போ ஹோம்ஒர்க் எல்லாம் ரெடி ஆயிடுச்சு. ஹோம்ஒர்க் ரெடியாகி அவருக்கு அதுக்கு நம்ம வந்து இது கொடுத்துட்டு மார்க் கொடுத்துருக்காரு, நீ இப்படி தான் இருப்ப, நீ ஒசூரில் தான் நீ பிறப்பு எடுக்க போற, இந்த இடத்துல நீ இருக்க போற, நீ இப்படிதான் இருக்க போற, இந்த ஒரு தோலோட கலர்ல தான் நீ இருக்கிற, இப்படிதான் நீ வாட்ச் போட்டிக்க போற, இப்படிதான் நீ இந்த ட்ரெஸ் எல்லாம் இப்படிதான் போட்டுக்க போற, எல்லாமே டிசைடட். அப்படி கிடையாது பிரபு. நீங்க நம்ம தயாரி பண்ணிக்கிறது தான் அது. நம்ம என்ன தயாரி ஆகிக்கிறோமோ பின்பிற இந்த லாஸ்ட் படத்துல அதே மாதிரி தான் நம்ம பொறுப்போம். கருப்பு வெள்ளைன்றதெல்லாம் அப்படின்னா ஆத்மான்ற கிடையாது. நம்ம இன்னும் ஆத்மான்ற இதுல நம்ம வரலன்னு அர்த்தம். நீ கருப்பா இருக்கியா, நீ வெள்ளா இருக்கியா, நீ இது வைரமா இருக்க, நீ அழகா இருக்க, அதெல்லாம் வந்து இன்னும் நம்ம ஸ்டில் வி ஆர் இன் பாடிலி, உடலோட உணர்வுல இருக்கிறோம்னு அர்த்தம். பகவானே வந்து ஷியாமா தானே, கிருஷ்ணரே வந்து ஷியாமா தானே இருக்காரு, அவர் கருப்பா தானே இருக்காரு. நம்மள அவர் ஏத்திக்கிட்டா போதும், வேற யாரும் ஏத்திக்க வேண்டாம். நம்ம யாருமே ஏத்திக்க வேண்டாம், கிருஷ்ணர் ஏத்திக்கிட்டா போதும். அது நீங்க 2:21 பாப்பீங்க. 2:21 கிருஷ்ணர் சொல்றாரு, உங்க இதயத்தில் இருக்கிற எல்லாமே நான் வந்து கிளியர் ஆஃப் பண்ணிடுறேன், ஆனால் அன்வான்ட் இது டிசைர்ஸ் எல்லாமே நான் வந்து இல்லாமல் பண்ணிடுறேன்னு சொல்லி சொல்றாரு. அவர் பக்தர்களுக்கு ஸ்பெஷல் மெர்சி, பக்தருக்காக நிறைய கருணை கொடுத்துருக்காரு. நம்ம வந்து அதை யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கல. இப்போ சொல்றாரு இல்லை, சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் நிறைய ஸ்கீம்ஸ் எல்லாம் வருது, ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் கொடுக்க மாட்டேன்னு சொல்றாங்கல்ல, அந்த மாதிரி சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் நமக்கு நிறைய ஸ்கீம்ஸ் வந்திருக்கு. எங்க இருந்து, மேல இருந்து நிறைய வந்திருக்கு. அந்த ஸ்கீம்ஸை வந்து யாருமே சொல்றவங்க இல்லை,
ஆனால் சொன்னாலும் கேட்குறவங்க இல்லை, ஏற்றிக்கிறவங்க இல்லை, அதை யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கிறது இல்லை. அதனால தான் நம்ம வந்து ஏழையாக இருக்கிறோம். எதில் ஏழையாக இருக்கிறோம்? பணத்தில் இல்லை, ஆன்மீகத்தில், பக்தியில் நம்ம ஏழையாக இருக்கிறோம். ஸோ இந்த கூட்டம்ன்றது என்னன்னா, அந்த இதை வந்து நம்ம வந்து என்ன செய்கிறோம், அந்த திருடுறது, அந்த டிசையர்ஸ். ஸோ டிசையர்ஸ் இஸ் கால்டு கூட்டம். அந்த ஆசையை வந்து வளர்த்துக்கிறது வந்து கூட்டம். பீஜா என்ன ஆகுதுன்னா, பீஜா எப்படி வருதுன்னா அதை சொல்கிறாங்க. பீஜம் அந்த இது பிராரப்தன்றது வந்து இந்த மாதிரி டெஸ்டின்டு, ஆல்ரெடி வேறு டெஸ்டின். இப்படி தான் நம்ம பிறக்க போகிறோம், இவ்வளோ தான் நம்ம பணம் இருக்கும், இவ்வளோ தான் நம்ம வீடு இருக்கும், இவ்வளோ தான் நம்ம பங்களா இருக்கும், இத்தனை குழந்தைங்கள் இருக்கும். இன்னொன்று முக்கியமான ஒரு விஷயம் தெரியுமா, நீங்கள் என்னென்ன வாழ்க்கையில் எப்படியெல்லாம் நீங்கள் வந்து இது துன்பமாக இருக்கிறீங்கிறது கூட அதில் டிசைட் ஆகிடுது. அப்புறம் எந்த ஒரு சாவை நம்ம வந்து எதிர்க்க போகிறோன்றது கூட டிசைட் ஆகிடுது, அது கூட டிசைட் ஆகிட்டு இருக்கு. அதான் பிராரப்தம். நம்ம ஆசைப்பட்டது நம்ம என்ன ஆசைப்படுறோமோ அதே வந்துருதான். எது பிராரப்த கர்மா வந்து நம்ம ப்ரீவியஸ் பர்த்ல என்னென்ன செஞ்சிருக்கோமோ எல்லாமே டிசைன் ஆகி சாஃப்ட்வேரை நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணிடுவாங்க. சாஃப்ட்வேரை போட்டு நம்மளை வந்து ரெடி அடுத்த பிறவிக்கு லாஸ்ட் பர்த்ல இருக்கிறது நம்ம அது நம்ம பண்ணிக்கிறது தான், வேற யாரும் பண்ணது கிடையாது. நம்ம தான் இப்படி இந்த மாதிரி இருக்கணும், நான் இந்த மாதிரி கம்பெனிக்கு போகணும், இந்த மாதிரி ஆஃபீஸுக்கு போகணும், இந்த மாதிரி வியாபாரம் பண்ணணும், இப்படி இவ்வளோ நான் சம்பாதிக்கணும், இதெல்லாம் என்னோட லிஸ்ட்டு, இது என் ஆசைகள், இந்த மாதிரி தான் நான் இருக்க போகிறேன், இப்படி இந்த மாதிரி ஒரு பொண்ணை தான் நான் கல்யாணம் பண்ணிக்க போகிறேன், இத்தனை குழந்தைங்களை நான் பெற்றிக்க போகிறேன், இத்தனை நோய்கள் வந்து நான் எதிர்க்க போகிறேன், இந்த ஒரு இடத்துல தான் நான் வந்து சாக போகிறேன், இந்த இடத்துல நான் உடல் விட போகிறேன், இப்படி தான் நான் உடல் விட போகிறேன். இது எல்லாமே டெஸ்டின்டு. அதாவது என்ன சொல்றது, டெஸ்டின்டுக்கு என்ன சொல்றது, தலையெழுத்து, தலைவிதி. நம்ம தலைவிதி எல்லாமே கிளியர் ஆயிடுது. எதுவுமே இனிமே இந்த மாதிரி பண்ண போறோன்றதெல்லாம் கிடையாது. இப்போ நம்ம என்னென்ன பண்ண போறோமோ, இப்போ நம்மளுக்கு வர துன்பம், சந்தோஷம், ஆச்சரியம், அற்புதம், எல்லா காரியங்களும் வந்து ஆல்ரெடி நம்ம ரெடி பண்ணிட்டு இருக்கோம். எக்ஸாம் எழுதி ரெடி ஆயிடுச்சு, அந்த எக்ஸாமுக்கு ரிசல்ட் இப்போ நம்ம அனுப்பிச்சுட்டு இருக்கோம். இப்போ பண்ண போறது அடுத்த பீரியட்ல நம்ம பண்ண போறோம். அடுத்த பீரியட்ல நம்ம வந்து ஃபேஸ் பண்ண போறோம். இப்போ என்ன பண்றோம் தெரியும், சில நபர்கள் மட்டும்தான் தெரியும். நல்ல கேள்வி. சுக்லான்னு சொல்லி ஒருத்தர் இருக்காரு நார்த் இந்தியாவில். அந்த சுக்லான்ற ஒரு பெண்ணுக்கு வந்து 30-40 நபர்களை வந்து அடுத்த பிரிவில் வந்து அவங்க போய் வந்து ரெக்கக்னைஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இவங்க வந்து என்னோட மாமனார், இவங்களோட வந்து என் புருஷன், இவங்க வந்து என்னோட குழந்தை, இந்த இடத்துல வந்து என்னை கொலை பண்ணாங்க, இதுதான் ரயில்வே ஸ்டேஷன், இந்த ரயில்வே ஸ்டேஷன். இது வந்து பேப்பர்ல வந்திருக்கு. சுக்லான்ற ஒரு பொண்ணு, அந்த பொண்ணு வந்து கூட்டிட்டு போய் எல்லாரையும் அழைச்சிட்டு போய் எல்லாரையும் காமிச்சாங்க. இந்த பின்ன ஏதோ நார்த்ல ஏதோ ஒரு பிளேஸ், துவாரகா தான் இருக்கலாம், இல்லை பெங்காலியா இருக்கலாம், எனக்கு எந்த பிளேஸ்ன்னு தெரியாது. அந்த இது ஒரு மேக்சின்ல எழுதியிருக்காங்க இவங்களை பத்தி. அதை வந்து நம்ம டிவோட்டிஸ் எல்லாம் அதை கோட் பண்ணி சொல்லியிருக்காங்க. தன்னோட பின்பிறவில வந்து எப்படியெல்லாம் இருந்தாங்க, யாரெல்லாம் அவங்களுக்கு புருஷனா இருந்தாங்க, யார் வந்து இதா இருந்தாங்க, மாமனாரா இருந்தாங்க, அவங்களோட பேர் கூட சொல்லியிருக்காங்க. அந்த மாதாஜி பேர், அவங்க பேர் என்ன பேர் இருந்தது, அவங்க பேர் சுக்லான்னு சொல்லி. யாரு அவங்க வேற பிறவி எடுத்து வந்திருக்காரு, வேற பிறவை ஒரு பெண்ணா தான் வந்திருக்காரு. அது கூட டிசைட் ஆயிடும். இப்போ நம்ம வந்து ஒரு நபரை வந்து மெடிடேட் பண்ணி அவங்கள தியானம் பண்ணி, இவங்க எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க மேலே நம்ம நினைச்சிட்டு தியானம் பண்ணிட்டே இருந்தா நம்ம அவங்களாயிடுவோம். XYZ யாரை பத்தி நம்ம நினைச்சோமோ அவங்க நம்மளாயிடும். அதே மாதிரி ஆகிடும். பாகவதம்ல இதெல்லாம் இருக்கு, புரஞ்சன ஸ்டோரிஸ்ல வருது உங்களுக்கு. நம்ம வந்து ஒரு நபர் மேல, ஒரு ஆண் மேல ஏதாவது நம்ம வந்து தியானம் பண்ணி, இவன் ரொம்ப எனக்கு பிடிக்கும், எனக்கு விருப்பம், இவன் மேல ரொம்ப விருப்பம்னு சொல்லி நம்ம தியானம் பண்ணிட்டு அவன் மேலே நம்ம வந்து என்ன சொல்றது மெடிடேட் பண்ணிட்டே இருந்தா கடைசியில் அவன் நான் வந்துடும். அந்த நான் வந்து நம்ம வந்து அவனோட பிறவை எடுத்துருவோம். அந்த பிறவை நம்ம எடுத்துருவோம். யார் மேல நம்ம தியானம் பண்றோமோ அது மேலதான். அதனாலதான் கிருஷ்ணர் சொல்றாரு, என் மேல என்ன சொல்றாங்க, மன்மனாபவ மத்பக்த மாத்யாஜி மாம் நமஸ்காரம், மன்மனாபவா என் மேல நீ வந்து ஞாபகத்தை வச்சுக்கோன்னு சொல்லி சொல்றாரு. ஸோ அப்படி இந்த கூட்டம் பீஜா, அப்புறம் வந்து அப்ராராப்தா. இப்போ கூட்டம் புரியுதா உங்களுக்கு? கூட்டம் அந்த ஆசை, the desire is called கூட்டம். அந்த டிசைர், அந்த ஆசையை வச்சுக்கிறது தான் கூட்டம். அந்த கூட்டம் என்ன ஆகுதுன்னா அது ப்ரொக்ளிவிட்டி, அது வந்து இன்டென்ஷன், இப்படி இருக்கணும், இப்படி ஆகணும், இந்த ஆசை அனுபவிக்கணும், அதெல்லாம் ஒரு கூட்டம் தான். ஸோ அப்புறம் இது வந்து அப்ராராப்தான் சொல்லியிருக்கு. அப்ராராப்தா எப்படி வருதுன்னா, எக்ஸாம்பிள் வந்து இல்லிசிட் செக்ஸ், மற்றவங்க கூட தொடர்பு வச்சுக்கிறது, ஏன்னா வந்து இல்லீகலாக தொடர்பு வச்சுக்கிறது. ஸோ அந்த தொடர்பு வச்சுக்கிறதுனால என்ன ஆகுதுன்னா அந்த ப்ரொக்ளிவிட்டி ஸ்டார்ட் ஆகுது, அந்த ஆசை ஸ்டார்ட் ஆகுது. அந்த ஆசை ஸ்டார்ட் ஆகுறது தான் கூட்டம்.
ஸோ அது டிசையரு, இது வந்து ப்ரொக்ளிவிட்டி. அப்படின்னா அந்த ஆசைனால என்ன ஆகுது, இன்னும் அனுபவிக்கலாம் இன்னும் அனுபவிக்கலாம். அந்த இதயத்தில் ஆல்ரெடி டிசைர் இருக்கும், அது பார்த்ததுனால அங்கே பார்த்ததுனால அது அப்படியே நம்மளுக்கு வந்து டிவி மாதிரி தெரியுது. அதில் ஓ இந்த மாதிரி இன்னும் அந்த பெண்ணு, இந்த பையன், அந்த டிவி, அந்த ஐபேடு, இந்த ஐபேடு, அது இது சொல்லி நம்மளுக்கு அந்த ஞாபகம் வந்துகிட்டே இருக்கும். அது வர்றதுனால என்ன ஆகுது, அந்த கூட்டம் ஸ்டார்ட் ஆகும். அந்த கூட்டம், அந்த சென்ஸ், அதாவது அந்த புலங்கள் இருக்குல்ல, அந்த புலங்களோட அந்த புலனோட பொருள்கள் இருக்கு இல்லையா, அந்த பொருள்கள் வந்து அதை பார்க்கும்போது மறுபடியும் என்ன ஆகும், அந்த டிசைர் வந்து ஸ்ட்ராங் ஆகிடும், ரொம்ப ஸ்ட்ராங் ஆகிடும். அந்த ஸ்ட்ராங் ஆகிடும். அப்புறம் விதையை நட்டும். அது ஃபர்ஸ்ட் விதையை நட்டிடும். விதையை நட்ட பிறகு என்னாவது அது ஸ்ட்ராங் ஆகிடும். அந்த விதை வந்து ஸ்ட்ராங் ஆகிடுது. அது ஸ்ட்ராங் ஆன பிறகு என்னது, பலோன்முகம் ஆகிடுது. அந்த பலோன்முகமான எப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, ஆக்சுவல் ஆக்ஷன் பர்சன் ஐ கேனாட் ஸ்டே லைக் திஸ் அப்படின்னா பலோன்முகம் என்ன, இதை வந்து நான் கண்டிப்பாக அனுபவிக்கவே போகிறேன், எப்படியாவது நான் யூஎஸ்க்கு போயே போகிறேன். ஒரு பிடிவாதம் இல்லை, பிடிவாதம் கூட அதிகமானது. நான் கண்டிப்பாக பண்ண போறேன்ற பண்ணிடுவோம். அது பண்ண பிறகு என்ன ஆகுதுன்னா கர்மா ஸ்டார்ட் ஆகுது. அந்த கர்மா ஸ்டார்ட் ஆன பிறகு என்ன ஆகுதுன்னா நம்ம என்ன செய்கிறோம், நல்லது கெட்டது அதெல்லாம் பண்ணிட்டு வரோம். எக்ஸாம்பிள் ட்ரக்ஸ் கூட இருக்கலாம். ட்ரக்ஸ், ஸோ போதைப்பொருட்கள் எடுக்கிறதுனால அந்த மாதிரி ஆகிடும். போதைப்பொருட்கள்னால ஒரு தடவை அவன் யாராவது பார்த்துட்டா அதை வந்து என்ன செய்கிறான், ஆசையை வளர்த்திக்கிறான். ஆசை பண்ணுறது கூட்டமாயிடும். அந்த ஆசை வளர்த்து கூட்டமான பிறகு என்னதுன்னா, அவன் போதைப்பொருள் வந்து இது பயன்படுத்திட்டு இருந்தான், நானும் வந்து அதை வந்து பயன்படுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம மனசு சொல்லும். அப்போ மனசு சொல்லும் போது என்ன ஆகுதுன்னா பீஜம் ஸ்டார்ட் ஆகுது. நம்ம என்ன செய்கிறோம், அந்த ட்ரக்ஸ் எங்கே இருக்கோ அந்த இடத்துக்கு போகிறோம். அந்த இடத்துக்கு போய் அதை வாங்கிட்டு வருவோம். அதை வாங்கிட்டு வந்து நம்ம என்ன செய்கிறோம், அதை வந்து எடுக்கிறதுக்காக நம்ம முயற்சி பண்ணுவோம். அது எடுக்கிறதுக்காக முயற்சி பண்ணும்போது நம்மளுக்கு கிடைக்காம இருக்கும். அப்போ என்ன செய்கிறோம், இன்னும் பணம் ஜாஸ்தியாக கொடுத்து மற்றவங்ககிட்ட வர வச்சு அது என்ன செய்கிறோம், எப்படியாவது நான் ட்ரக்ஸை வந்து யூஸ் பண்ணணும், எப்படியாவது நான் வந்து இந்த போதைப்பொருளை எடுத்து நான் என்ஜாய் பண்ணணும்னு சொல்லி அவனுக்கு அந்த மனசுக்கு வரும்போது என்னாச்சுன்னா அது ஸ்ட்ராங்காக என்னாகும், பலோன்முகம் ஆகிடும். பலோன்முகம் அப்படின்னா என்னன்னா, அது இல்லாமல் என்னால் இருக்கவே முடியாது. இப்போ குடிகாரங்களாம் பாருங்க, குடியை மட்டும் எனக்கு விட்டுருக்க, வேறு எதை வேணாலும் நான் செய்வேன். அடிக்ட் ஆகிடுவான், அது அடிமை ஆகிடுவான். அந்த அடிமை ஆகிறது தான் பலோன்முகம். கூட்டம், பீஜா, பலோன்முகம். இது பிராராப்தாவாக இருக்கலாம், அப்ராராப்தாவாக இருக்கலாம். பிராராப்தா வந்து ஆல்ரெடி டிசைடட், ஆல்ரெடி நிர்தாரம் ஆனது. அப்ராராப்தானா இன்னும் நிர்ணயம் ஆகலை, நிர்ணயம் ஆக போகுது, முன்கூட்டி ஆக போகுது. அதுதான் அப்ராராப்தா. ஸோ இப்படி அந்த பலோன்முகம் வந்து இது சொல்லுது. அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுதுன்னா ஸ்லோவாக இந்த பாவம் பண்ணுறது ஆரம்பிச்சிடும் இல்லையா. அது பாவம் தானே, இது எல்லாமே பாவ காரியங்கள்லாம் வரும். அது பாவம். அப்போ அது பாவம் ஆக என்ன ஆகுது, அந்த பாவம் வந்து ப்ரொக்ளிவிட்டிக்கு ரைஸ் ஆகும். ப்ரொக்ளிவிட்டினா இன்க்ளினேஷன், இன்னும் அது மேலே வந்து ஆர்வம், இன்னும் பண்ணலாம், இன்னும் அனுபவிக்கலாம் சொல்லி ஆர்வம் வருது. அந்த ஆர்வம் வரும்போது ஸ்ட்ராங் ஆகிடுது, ரொம்ப ஸ்ட்ராங் ஆகிடுது. ஒரு தடவை நம்ம இது அடித்த உடனே என்ன ஆகுது, இன்னொரு வாட்டி அடிக்கலாம் சொல்லி அது ஸ்ட்ராங் ஆகிடுது, ரொம்ப பலவந்தமாகிடுது. அந்த பலவந்தம் ஆகும்போது என்ன ஆகுது, பீஜம் வந்து உருவாகுது. பீஜம் உருவாக்கி என்னாது பலோன்முகம் ஆகிடுது. அந்த பலோன்முகம் வந்து அதை எப்படியாவது நான் அனுபவிக்க போகிறேன் சொல்லி சார். இதுக்கு ஒரு ஸ்டோரி, சின்ன ஸ்டோரி பிரபுபாத் சொல்லியிருக்காரு, பியூட்டிஃபுல் ஸ்டோரி. ஒரு குற்றவாளி, அந்த குற்றவாளி வந்து கோர்ட்டில் நிறுத்தி வைக்கிறாரு. நிறுத்தி வைக்கும்போது ஜட்ஜி வந்து அதுக்கு இது கொடுக்குறாரு, ஜட்ஜ்மெண்ட் கொடுக்குறாரு. என்ன ஜட்ஜ்மெண்ட் கொடுக்குறாருன்னா, நீ மர்டர் பண்ணியிருக்கிற, அதனால உனக்கு வந்து தூக்கு தண்டனை உனக்கு கொடுக்க போகிறோன்னு சொல்லி ஒரு பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்குறாரு. அது பனிஷ்மெண்ட் கொடுத்த பிறகு கடைசியில் உனக்கு ஏதாவது ஆசை இருக்கான்னு கேட்குறாங்க. எனக்கு எதுவும் ஆசை இல்லை, ஒரே ஒரு ஆசை மட்டும் இருக்குன்னு சொல்லி. என்ன ஆசை சொல்லி நான் நிறைவேறேன்னு சொல்லி ஜட்ஜி கேட்க சொல்கிறாரு. இந்த இடத்துல இந்த வீட்டில் எங்கள் அம்மா இருக்காரு, அவங்கள அழைச்சிடுவாங்க, அவங்கள பார்க்கணும்னு சொல்லி. ரொம்ப விசித்திரமாக, நீங்கள் கேட்டாவே பயந்துருவீங்க, ஆச்சரியமாயிடும். அந்த அம்மாவை கூட்டிகிட்டு வராங்க. ஜட்ஜி சொல்கிறாங்க, போய் அழைச்சிட்டு வந்து போப்பான்னு சொல்லி ஜட்ஜை சொன்ன உடனே அவர் அழைச்சிட்டு வந்து அவங்க முன்னாடி நிற்க வைக்கிறாரு. நிற்க வச்ச உடனே அந்த குற்றவாளி அம்மாவை பார்த்து பலான்னு அவங்க அடைப்பாங்க, இது மேலே கண்ணத்து மேலே அஞ்ச உடனே அந்த கோர்ட்டில் இருக்கிறவங்க எல்லாமே ஆச்சரியமாயிடுது எல்லாருக்குமே. என்னடா லாஸ்ட் டைமில் போய் அம்மாவை கூப்பிட்டு இந்த மாதிரி பண்ணுற, நீ ஆல்ரெடி நீ ஒரு குற்றவாளி நான் சொல்லி அஞ்ச உடனே எல்லாருக்குமே இதாகிடுது, ஸ்டன் ஆகிடுறாங்க எல்லாருமே. ஆனால் உடனே ஏன்பா இந்த மாதிரி பண்ணுறான்னு சொல்லி ஜட்ஜி கேட்கும்போது, இல்லைங்கய்யா, இந்த அம்மா இருக்காங்கல்ல, இந்த அம்மானால தான் நான் வந்து மர்டர் ஆனேன், நான் குற்றவாளி ஆனேன். எப்படி என்னப்பா நீ சொல்கிறது எனக்கு ஒன்றுமே புரியல. ஆமாம்,
இந்த நான் அரைஞ்ச அந்த கன்னத்துக்கு எனக்கு சின்ன வயசுலயே அரைஞ்சிருந்தா நான் இந்த மாதிரி மர்டர் ஆயிருக்க மாட்டேன். நான் சின்ன வயசுல என்ன திருடுறதுக்கு ஆரம்பிச்சேன் நான். அப்போ இவங்களுக்கு தெரியும், தெரிஞ்சுக்கிட்டு என்ன செஞ்சாங்க, இது தப்புன்னு சொல்லல. நான் பென்சில் திருடிட்டு இருந்தேன், பசங்களோட பணத்தை 10 ரூபாய் 20 ரூபாய் திருடிட்டு இருந்தேன், எனக்கு ஒண்ணுமே சொல்லலை. அதுக்கப்புறம் என்ன சொன்னேன், அது கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஆசை ஜாஸ்தியான பிறகு அந்த கூட்டம் ஸ்டார்ட் ஆச்சு. அதுக்கப்புறம் விதையை நட்டினேன். என்ன விதையை நட்டினேன், இன்னும் நல்ல பெரிய பெரிய இடத்துல தான் நம்ம திருடலாம் சொல்லி வீட்டுக்குள்ள போய் திருடினேன், பெரிய பெரிய ஆஃபீஸில் பேங்க்கில் திருடினேன். அதுக்கப்புறம் என்ன செஞ்சேன், அந்த திருடும் போது என்னை வந்து எனக்கு திருடாமல் என்னை வந்து முயற்சி பண்ணாங்க என்னை பிடிக்கிறதுக்காக. அந்த யார் என்னை முயற்சி பண்ணாங்களோ பிடிக்கிறேன் அவங்கள வந்து வெட்டினேன். இன்னைக்கு என்ன ஆனேன், குற்றவாளி ஆகிட்டேன். அன்னைக்கு இந்த பலாருன்னு அந்த அறையை அடைஞ்சிருந்தா நான் இன்னைக்கு குற்றவாளி ஆயிருக்க மாட்டேன். ஏன்னா அந்த டைம்லயே நம்ம குழந்தைகளை வந்து இது தப்பு இது சரின்றதை வந்து நம்ம சொல்லனா அவங்க என்ன நினைப்பாங்க, அவங்க பண்றது எல்லாமே சரிதான் சொல்லி சொல்லுவாங்க. இப்படிதான் வெளிநாட்டில் வந்து குழந்தைங்களை வளர்த்துறாங்க. நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க, வெளிநாட்டில் அவன் என்ன செஞ்சாலும் அவங்களை யாரையும் தண்டிக்கிறது இல்லை. ஏன்னா கவர்மெண்ட்ல அதிகாரிங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, அவங்க குழந்தைங்களை தண்டிக்க கூடாது. அப்படி தண்டிச்சா அவனுக்கு வந்து ஃபோன் பண்ணி கால் பண்ணி அரெஸ்ட் பண்ற அளவுக்கு அவங்களுக்கு உரிமை வெளிநாட்டில் யூஎஸ்ல இந்த மாதிரி ஒரு கீழ்மட்டமான ஒரு ரூல்ஸை வச்சிருக்காங்க அவங்க. அதே நம்ம நாட்டில் வந்து பலர்னு ஒன்று அறிஞ்சிருவோம், உடனே அறிவோம். ஆனால் இப்போ இது டிஃப்ரெண்ட். இப்போ சிச்சுவேஷன் வந்து ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட் ஆயிருக்கு. ஒரு நிறைய மாற்றத்தை கொண்டு வந்திருக்காங்க. சொந்தக்காரங்களுக்கே அப்படியாச்சு. வெளிநாட்டுல அவங்க பையனை அரைஞ்சதுனால அவங்களுக்கு பையன் ஏதோ ப்ராப்ளம் ஆகி அதனால அங்கிருந்து வந்துட்டாங்க. சைல்ட் அபியூஸ் ஆக்ட் இருக்கு. குழந்தைகள் அந்த மாதிரி ஆயிட்டாங்க பிகாஸ் ஆஃப் கேட்ஜெட்ஸ், எலக்ட்ரானிக் கேட்ஜெட்ஸ், பிகாஸ் ஆஃப் பேட் அசோசியேஷன். நம்ம தொடர்பு யார்கிட்ட வரோமோ அவங்ககிட்ட என்னென்ன இருக்கோ அதெல்லாமே கற்றுக்கிட்டு இருக்கோம். பிகாஸ் வி ஆர் இது ஹக்கிங் வெஸ்டர்ன் சிவிலைசேஷன். வெள்ளரச நாட்டோட நாகரிகத்தை வந்து நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதனால எல்லாருமே அப்படி ஆயிட்டாங்க. இப்போ எல்லா குழந்தைங்களும் ரொம்ப சென்சிட்டிவா இருக்காங்க, ரொம்ப சென்சிட்டிவா இருக்காங்க. என்னம்மா நேற்று ஒரு இதுல பார்த்தேன், ஒரு தெருவில் ஒரு பேக்கரியில பார்த்தேன். என்னம்மா நீ 3 சாப்பிட்ருக்க, எனக்கு 1 தான் வாங்கி கொடுக்குறியா நான் கேட்குறேன். ஒரு குழந்தை, சின்ன குழந்தை இப்படியெல்லாம் கேட்குறாங்க. அப்புறம் அவங்க என்ன கேட்குறாங்களோ அது வாங்கி கொடுத்து தான் ஆகணும். இப்போ அந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து இப்போ அவங்களுக்கு அடிமை ஆகிட்டோம். நம்ம அவங்க சொல்கிற மாதிரி நம்ம கேட்டு தான் ஆகணும். அதனால தான் ஹோம் ஸ்கூலிங் பெஸ்ட்டு. ஆனால் அது முடியாது, ஹோம் ஸ்கூலிங் முடியாது. நம்ம வந்து ரொம்ப குவாலிஃபைடாக இருக்கணும். பேரண்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப குவாலிஃபைடாக இருந்தால் நம்ம ஹோம் ஸ்கூலிங் பண்ணலாம். ஆக்சுவலாக இதெல்லாம் தேவையே இல்லை, இந்த கல்வி தேவையில்லை. இருந்தாலும் பக்கத்து வீட்டுக்காரன் என்ன படிச்சிருக்கான், பக்கத்து வீட்டுக்காரன் 10 லட்சம், அந்த வீட்டுக்காரன் எங்கள் அக்கா பையன், எங்கள் அண்ணா பையன், என் தம்பி பையன், இவங்கெல்லாம் நிறைய படிச்சிருக்காங்க, டாக்டர் ஆகிட்டாங்க, அட்வொகேட் ஆகிட்டாங்க, இன்ஜினியர்ஸ் ஆகிட்டாங்க, பெரிய பெரிய இடத்துல இருக்காங்க. என் குழந்தையும் அந்த மாதிரி இருக்கணும், என் குழந்தையும் அந்த மாதிரி இருக்கணும். ஏன்னா அவனோட ஃபிசியோ சைக்கோ நேச்சர் தெரியாமையே அவனை எடுத்து தூக்கி போட்டு அதில் போட்டுறாங்க. அந்த பெரிய பெரிய காலேஜில் போட்டுறாங்க, ஐஐடியில் போட்டுறாங்க, இதெல்லாம் போடுறதுனால அவனால் ஒன்றுமே பண்ண முடியல. அவன் என்ன செய்கிறான், படிக்காமல் வெளியே வந்துடுறான். அவன் வேற வழிக்கு போயிடுறான். அவனை படிக்காம, ஏன்னா வீட்டில் போனால் அம்மா படிக்க சொல்கிறாங்க, அப்பாவும் படிக்க சொல்கிறாங்க, படிக்கலைன்னா விட மாட்டேன்றாங்க. அதனால ஓகே என்ன படிக்கிறது தானே, ஓகே நான் காலேஜில் இருக்கிறேன், நான் ஏதோ ஒன்று பண்ணிக்கிறேன், கூட சேர்த்துட்டு ஏதோ ஒன்று பண்ணிக்கிறேன். இப்படி தான் கர்ம ஸ்டார்ட் ஆகுது. இதுதான் கூட்டம், பீஜா, அப்புறம் வந்து ஃபலோன்முகா. இது வந்து லாஸ்ட்டு அஜாமிலாவோட ஸ்டோரியில் நான் உங்களுக்கு இந்த கான்டெக்ஸ்டில் வருது, அதை சொல்லிட்டு நான் முடிச்சிடுறேன். ஏன்னா அந்த டைம் வந்து கீப் அப் பண்ணுறேன். இது வந்து ரொம்ப முக்கியமானது. அஜாமிலா ஸ்டோரி எத்தனை பேருக்கு இங்கே தெரியும்? எல்லாருக்கும் தெரியும். ஓகே, நீங்கள் கேட்டதில்லை, வெரி குட். உங்களுக்காக தான் அஜாமிலா ஸ்டோரி நான் ரெடி பண்ணிருக்கேன். ஸோ அஜாமிலா வந்து ஒரு பெரிய பிராமணர், நிறைய சில பக்தி தொண்டர்லாம் கொஞ்சம் பண்ணிட்டு இருந்தார். ஒரு நாள் ஒரு சூத்திரன் வந்து சூத்திர ராணியை வந்து கட்டி பிடிக்கும் போது இவர் பார்த்துடுறாரு. பார்த்த உடனே இவருக்கு என்ன ஆகுதுன்னா, என்ன ஸ்டார்ட் ஆகுது, அப்போ கூட்டம் ஸ்டார்ட் ஆகுது. கூட்டம் ஸ்டார்ட் ஆன உடனே என்ன ஆகுது, வீட்டுக்கு போகிறாங்க, பார்த்துடுறாங்க, வீட்டுக்கு போயிடுறாங்க. அதை அப்படியே பிக்சரைஸ் பண்ணிக்கிட்டு வீட்டில் போனால் அந்த சூத்திர ராணி தான் தெரியுது. சூத்திர ராணின்னா வேஷ்யா. அந்த வேஷ்யா தானே சொல்றீங்க தமிழில். அதை வந்து அப்படியே பிக்சர் அவர் என்ன வேலை பண்ணாலும் சாப்பிடும்போது அந்த பெண்ணு தான் தெரியுது, படுக்கும்போது அவங்க பெண்ணு தான் தெரியுது, குளிக்கும்போது அவங்க பெண்ணு தான், எங்கே பார்த்தாலும் அந்த பெண்ணை தான். அந்த பெண்ணோட அந்த ரூபமே தெரிஞ்சுக்கிட்டே என்ன ஆகுது, அந்த கூட்டம் வந்து பீஜமாக ஸ்டார்ட் ஆகிடுது.
பீஜமாக ஸ்டார்ட் ஆகி இருக்கிற வீட்டில் வந்து மகாலட்சுமி மாதிரி மனைவி இருக்காங்க, மனைவியும் வெளியே அனுப்பிச்சிட்டாரு. சீதாராம் மாதிரி நான் லட்சுமி நாராயணன் மாதிரி தந்தை இது தகப்பனார் தாய் இருக்காரு, அவங்களையும் வெளியே அனுப்பிச்சிட்டாங்க. எல்லாரையும் வெளியே அனுப்பிச்சிட்டு அவங்களும் வந்து வீட்டு விட்டுட்டு போயிட்டாங்க, உடலும் விட்டுட்டாங்க. அந்த சூத்திர ராணியை வந்து வீட்டுக்கு கொண்டு வந்து பெரிய பட்டப்பராணியாக வந்து நியமிக்கிறாரு. நியமித்தவருக்கு அந்த பட்டப்பராணி என்னென்ன செயலாம் எல்லாம் சொல்கிறாங்களோ எல்லா செயலும் செய்ய ஆரம்பிச்சிடுறாங்க. யாருக்காக? அந்த பட்டப்பராணிக்காக. ஏன்னா இங்கே பீஜா ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. அந்த பீஜா யாரு? அந்த ராணி, அந்த பட்டப்பராணி, அந்த வைஷ்யா. அவங்க வந்த உடனே திருட ஆரம்பிச்சிட்டாரு, அப்புறம் ஜூதம் ஆட ஆரம்பிச்சிட்டாரு, அதுக்கப்புறம் கொள்ள அடிக்கிற ஆரம்பிச்சிட்டாரு. பெரிய டக்காய்த் ஆகிட்டார், அந்த ஊரில் பெரிய டக்காய்த் ஆகிட்டாரு. அதுக்கப்புறம் இது ஆக ஆக அந்த சூத்திர ராணியை வச்சுக்கிட்டு 10 குழந்தைங்களை பெற்றுக்கிட்டாங்க. அந்த 10வது குழந்தை பேர் தான் நாராயணா. அந்த இப்படியெல்லாம் ஆகும்போது கடைசியில் 88 வருஷம் ஆகுது அவங்களுக்கு. அந்த 88 வருஷத்தில் 88வது வருஷத்தினால யம தர்மராஜ் அனுப்புகிறாரு, போப்பா இவரை டைம் எக்ஸ்பைரி ஆகிடுச்சு, டேட்டு போய் அழிச்சின்னு வந்துடுன்னு சொல்லி அழிச்சின்னு வராரு. அழிச்சின்னு வரும்போது என்ன ஆகுதுன்னா, இவர் அந்த யம தர்மராஜோட யமதூதரோட அந்த உருவத்தை பார்த்துக்கிட்டு கையில் யமபாஷ் வச்சிருக்காரு. யமபாஷ் அதை வச்சுக்கிட்டு வரும்போது அவங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா, அது 5வது கண்டல நல்லா விளக்கத்தை கொடுத்துருக்காரு. பெரிய பெரிய மீசைகள், பெரிய பெரிய கொம்பு, 2 கொம்பு, அப்புறம் பார்க்கறதுக்கே ரொம்ப உக்ரமாக இருப்பாங்க. பார்க்கவே முடியாது, அவங்க பார்த்தாவே எல்லாமே வந்துடும், 1 2 3 4 5 எல்லாமே வந்துடும், அந்த மாதிரி இருப்பாங்க. அவங்கள பார்த்த உடனே இவங்களுக்கு பயந்துட்டு இவரு அஜாமில் என்ன பண்ணாரு, யாரும் சத்தமாக சொல்லுங்க, நாராயணா 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 இந்த மாதிரி கூப்பிட்டாரு. பக்கத்தில் யாருமே இருக்கல, அந்த குழந்தை மட்டும் இருந்தாங்க. அந்த குழந்தைங்க வந்து 2 3 வயசு, அவ்வளோதான். ஏன்னா ரொம்ப செல்லமாக அவரை வந்து வளர்த்தினாரு. அது வளர்த்தனால நாராயணனை கூப்பிட்டாரு. நாராயணனை கூப்பிட்ட உடனே இவங்க யமதர்மராஜா யமதூதருக்கு அவங்க 2 பேர் வந்திருக்காங்க, இந்த பக்கம் விஷ்ணு தூதர் வந்துட்டாங்க. கூப்பிட்ட உடனே வந்துட்டாங்க. இவர் செஞ்ச பக்தி வந்து ஒன்றும் பெரிய பக்தியெல்லாம் ஒன்றும் பண்ணல, சும்மா ஏதோ சாதாரண ஆவரேஜாக பண்ணிட்டு இருந்தார். பண்ணிட்டு இருக்கும்போது நாராயணனை கூப்பிட்டார். நாராயணன் வந்து உத்தேசமாக ஒன்றும் கூப்பிடல, குழந்தைங்களை கூப்பிட்டாங்க, வந்துட்டாங்க. உடனே நாராயணரை வந்து நந்தா சுனந்தான்னு சொல்லி நாராயணோட அசிஸ்டன்ஸ் 2 பேர் இருக்காங்க, அந்த 2 பேரையும் அனுப்பிச்சார். அந்த 2 பேரையும் அனுப்பிச்சிட்டு உடனே அவங்கள வந்து அழைச்சிட்டு வந்துரு. ரொம்ப ஆத்தங்கத்தில் அவர் கூப்பிடுறாரு, ஏதோ பயத்தில் கூப்பிடுறாரு. அவங்களுக்கு நான் உடனே வந்து அவங்கள காப்பாற்றணும். அவர் செஞ்ச சிறு பக்தி தான், நேஹா விக்ரம நாசோஸ்தி அந்த மாதிரி சிறு பக்தி தான் பண்ணாரு. அது பண்ணதுக்கே நாராயணன் அனுப்பிச்சிட்டாரு. நந்தா சுனந்தா 2 பேரையும் அனுப்பிச்சிட்டு போய் அழைச்சிட்டு வந்துரு. அவர் ரொம்ப இதில் பயத்தில் இருக்காருன்னு சொல்லி அப்புறம் போய் அங்கே போய் என்ன பண்ணாரு, அழைச்சின்னு வரும்போது இவங்க யமதூதர் இந்த பக்கம் இருக்காரு, நாராயண தூதர் இங்கே இருக்காரு, விஷ்ணு தூதர், 2 பேருக்கும் வாக்குவாதம் வருது. அந்த வாக்குவாதத்தில் இவங்களுக்கு சொல்லி அனுப்பிச்சிட்டாரு, உங்களுக்கு ஒன்றும் உரிமை கிடையாது அவரை தொடர்றதுக்கு, ஏன்னா எங்கள் பாஸ் நாராயணன் இருக்கார், அவர் பேர் சொல்லிட்டார், அதெல்லாம் நீங்கள் போகலான்னு சொல்லி அவரை அனுப்பிச்சிட்டார். இது ஷார்ட்டாக சொல்கிறேன் நான், ஸ்டோரி நிறைய இருக்குது விளக்கம். அப்போ யமதர்மராஜ் கிட்ட போனார். யமதர்மராஜ் சொன்னார், இல்லை யார் ஒருத்தர் வந்து பகவானோட நாமத்தை சொல்கிறாரோ கடைசி நேரத்தில் அவங்க வந்து நம்மளுக்கு எந்த உரிமையே கிடையாது, நம்மளோட நியமங்களை வந்து அவங்களுக்கு வந்து எதுவுமே தாக்காது. ஸோ தேர் வெரி ஸ்பெஷல் சோல்ஸ். யம தர்மராஜ் அப்போ ஒரு விளக்கத்தை கொடுக்குறாரு. வைஷ்ணவர் வந்தால் நீங்கள் என்ன பண்ணணும், அவங்ககிட்ட நீங்கள் ஆசீர்வாதம் வாங்கணும். வைஷ்ணவர் எப்படி இருப்பாங்கன்னா, அவங்க பெரிய திலக்கு போட்டிருப்பாங்க, கண்டி மாலை போட்டிருப்பாங்க, அப்புறம் வந்து பகவான நாமத்தை சொல்லிட்டே இருப்பாங்க, எப்பவும் பகவானை வந்து புகழ்ந்து பாடிட்டே இருப்பாங்க. இந்த மாதிரி ஒரு நபர்களை பார்த்தா நீங்கள் என்றைக்குமே நம்மளோட ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் அவங்களுக்கு சொல்லாதீங்க, அவங்க காலில் விழுந்து நீங்கள் மன்னிப்பு கேட்டு அவங்ககிட்ட ஆசீர்வாதம் வாங்கிட்டு வாங்கன்னு சொல்லி அவர் விளக்கத்தை கொடுத்துருக்காரு. ஏன்னா இந்த யமதூதருக்கு வந்து எப்பவும் தெரியாது இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பெஷல் சோல்ன்றது, விசேஷமான சொல். ஏன்னா ஏன் சொல்லுங்க பார்க்கலாம், 99.9999% எல்லாமே பாவிகள் தான், யாரோ ஒருத்தர் தான் இந்த மாதிரி பகவானை கூப்பிடுறது. ஸோ அந்த மாதிரி இவங்க கிளம்பிட்டாங்க. சரி, நந்தா இவரு யாராவது இன்னொன்று நந்தா சுனந்தா வந்து சொல்றாரு அவர் பாஸ்க்கு நாராயணாக்கு, சாமி அவர் கூப்பிட்டது வந்து உங்களை கூப்பிடல, பையனை தான் கூப்பிட்டாரு, அவர் நாராயணா தான் கூப்பிட்டாரு, அவன் பையன் பேர் நாராயணா, அவனை கூப்பிட்டாரு, நீங்க என்ன உங்களை நினைச்சிட்டீங்களா? இல்ல இல்ல அப்படி கிடையாது, அவங்க என் பேரை கூப்பிட்டாலே போதும். அதுக்கு பிரபுபாதர் என்ன சொல்றாருன்னா, ஒரு விஞ்ஞானி ஒரு சின்ன குழந்தை நெருப்புல கை வச்சா 2 பேருக்கு சுடுமா இல்லையா? சுடுமா இல்லையா? சுடும். அதே மாதிரிதான் நாமத்தை இது உத்தேசபூர்வகமா சொன்னாலும் பரவாயில்ல, உத்தேசம் இல்லாதன்னு சொன்னாலும் பரவாயில்ல, அந்த நாமம் வந்து அந்த மெடிசன் வந்து அவங்களுக்கு அப்ளை ஆகே ஆகும், அந்த எஃபெக்ட் வந்தே வரும். ஸோ அதனால நீங்க போய் அவங்க அழைச்சின்னு வாங்க சொல்லி இவர் அழைச்சின்னு வந்துட்டாங்க. அழைச்சின்னு வந்த பிறகு என்ன ஆகுதுன்னா, இது ஏன் சொல்றேன்னா, ஃபர்ஸ்ட் அவங்களுக்கு கூட்டம் ஸ்டார்ட் ஆகுது. கூட்டம் ஸ்டார்ட் ஆன பீஜா ஸ்டார்ட் ஆகுது. பீஜா ஸ்டார்ட் ஆன உடனே புரியுதுங்களா, கூட்டம் அந்த டிசைர் அந்த ஆசை ஸ்டார்ட் ஆகுது. அந்த ஆசை ஸ்டார்ட் ஆன அது மேலே மெடிடேட் பண்றாங்க, மெடிடேட் பண்ண
அந்த இதை விதையை வந்து நட்டுறாங்க, அதான் பீஜா. அந்த டிசைர் சீடுன்னு சொல்லுவாங்க, அதுக்கு காமத்தோட விதை. அந்த அது நட்டினவுன்னு என்ன அது பலோன்முகம் ஸ்டார்ட் ஆயிடுது. நான் எப்படியாவது அனுபவிக்கணும், நான் எப்படியாவது அனுபவிக்கணும் அந்த சூத்திர ராணியை. அந்த பலோன்முகம் வந்த உடனே என்ன ஆகுது, ஸ்டார்ட் பண்ண அந்த அதை அனுபவிச்ச பிறகு அந்த விதையை வந்து நட்டின பிறகு வீட்டில் என்ன ஆகுது, பல காரியங்கள், பல பாவ காரியங்கள்லாம் நடந்துகிட்டே இருக்கு, நடந்துடுச்சு. அது நடந்ததுனால இவங்க என்ன ஆனாங்க, பக்தியில் வந்து சுத்தமாக விழுந்துட்டாங்க. அப்புறம் இந்த நாராயண நாமத்தை சொன்னதுனால அவங்க வந்து பகவான் கிட்ட போனாங்க. எப்படி இந்த நாராயண நாமம் அவங்க யார் சொன்னாங்க அவங்களுக்கு? இந்த நான் என்னோட கேள்வி என்னன்னா, இந்த நாராயண நாமம் வந்து அவங்களுக்கு வந்து எப்படி அவங்க வந்து அந்த ஞானத்தை யார் கொடுத்தாங்க இவங்களுக்கு? இவருக்கு அஜாமிலாக்கு பேர் 10வது பையன் பேர் நாராயணன் வச்சாங்க. எதுக்காக வச்சாங்க? யார் சொன்னாங்க உங்களை வைக்க சொல்லி? அதான் பகவானோட கருணை. பகவானோட கருணை ஏதோ அதனாலதான் நான் சிறு பக்தின்னு சொன்னேன். சிறு பக்தி செஞ்சதுனாலதான், சிறு பக்தி செஞ்சதுனால பகவானு நிறைய பாசத்தை அள்ளி கொட்டுறாரு. அப்படியே அவர் மேல கொட்டிட்டு எப்படியாவது நீ என்கிட்ட வந்திருப்பான்னு சொல்லி அவர் வெயிட் பண்ணிட்டே இருக்காரு. ஆக்சுவலா வைகுண்டத்துல நீங்க பேன போய் பாருங்க, வைகுண்டத்துல கோலாகரத்துல போய் நீங்க போய் பாருங்க, வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காரு. சத்ருகுமாரஸை கூட அவங்க உள்ள அனுமதி கொடுக்கல, ஆனா நம்மளுக்கு எல்லாருக்காகவே வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஆனா நம்ம என்ன சொல்ல, நாமத்தை சொல்லணும், பகவானோட நாமத்தை சொல்லணும், பகவானோட பக்தர்கிட்ட நம்ம வந்து சாங்கித்யம் எடுக்கணும், நிறைய லிட்ரேச்சர் நிறைய டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணணும். ஸோ அப்புறம் எதுக்காக அந்த அந்த சிறு பக்தி செஞ்சதுனால பகவான் என்ன செஞ்சாருன்னா, தன்னோட பக்தரை அனுப்புறாரு வீட்டுக்கிட்ட அனுப்பிச்சிட்டு, ஏன்பா உன் குழந்தைய ஒரு 10வது குழந்தை நீ பெற்றிருக்கீங்க, அதுக்கு இந்த நாமத்தை நீ வைக்கலாமே அப்படின்னு சொல்லி அவரோட சொல்லி அனுப்புறாரு. தூதர் அனுப்புறாரு. பகவான் பக்தரை அவங்க வீட்டுக்கு அனுப்பிச்சு இந்த பேரை நீ வெய்யன்னு சொல்லி அவர் அனுப்புறாரு. என்ன எதனால? அவர் செஞ்ச சிறு தொண்டுனால, அந்த சிறு தொண்டு. அதனால அவர் என்ன செஞ்சாரு, அந்த நாராயண பேர் வச்சுட்டு எப்போ பார்த்தாலும் நாராயணா 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 நாராயணான்னு சொல்லிட்டே இருக்காரு. அவரோட பேர் இல்ல, பையனை கூப்பிடுறாரு. எத்தனை தடவை கூப்பிட்டுருக்காரு, அளவே இல்லை. அவன் சின்ன வயசுல இருந்து எப்போ பிறப்பு எடுத்தானோ டே 1ல இருந்து டே லாஸ்ட் வரைக்கும் நாராயணத்தை கூப்பிட்டுருக்காரு. அது கூப்பிட்டு என்ன ஆகுது, அபியாச யோக யுக்தேனா சேதச நானிய காமினா, அந்த அபியாசம் என்னாச்சு, அது நாராயணா 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 நாராயணான்னு வந்துச்சு. நம்ம எல்லாம் என்ன செய்யலாம் இப்போ இன்னில இருந்து, ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம ஹரே ராம ராம ராம. நம்ம கூட அசாமலை மாதிரி சிறு தொண்டு செய்யலாமா இல்ல நிறைய தொண்டு செய்யலாமா? அப்ப நிறைய தொண்டு செய்யணும் என்ன செய்யணும், நம்ம நாமத்தை நிறைய சொல்லணும், நிறைய கிளாஸுக்கு வரணும், நிறைய கேட்டுக்கணும், புரிஞ்சிக்கணும். அதனால அவர் உடனே வந்து அவருக்கு வந்து மோட்சம் கிடைக்கல. அஜாமிலாக்கு என்ன சொன்னாரு, வைகுண்ட பத்தி என்ன சொன்னார், அவர்கிட்ட கேட்டார் கேள்வி, இந்த மாதிரியெல்லாம் நான் பாவகாரியங்கள் செஞ்சிருந்தேன், நான் எப்படி வந்துட்டேங்கன்னு சொல்லி கேட்கிறாரு அவரு. அப்போதான் நாராயண வைகுண்ட பத்தி சொல்றாரு, நீ செஞ்ச இந்த சிறு தொண்டுனாலதான் நான் வந்து இங்க உன்னை அழிச்சின்னு வந்தேன். நீ இப்ப என்ன செய்யற, எங்க போற, நீ ஹரித்வாருக்கு போற. ஹரித்வாருக்கு போய் நாம சங்கீர்த்தனம் பண்ணி என்னோட நாமத்தை வந்து எல்லாருக்கும் பிரச்சாரம் பண்ணி நீ பக்தனா, ஏன்னா தூய பக்தனாலதான் வர முடியும், அங்க வேற யாரையும் அங்க உள்ள போக முடியாது. இப்போ நம்ம பிரைம் மினிஸ்டர் ஒரு ஸ்டேஜில் நிற்கிறாருன்னா நம்ம உடனே அங்கே போக முடியாது. அங்கே செக்யூரிட்டி கிட்ட எல்லாம் நம்ம காமிக்கணும், நம்ம பர்மிஷன் வாங்கியிருக்கணும், அந்த இது நம்மக்கிட்ட ஐடென்டி கார்டு இருக்கணும், அதெல்லாம் பார்த்தா தான் அவங்க உள்ளே விடுவார். அவர் ஓகே தான் செக்யூரிட்டி. அந்த மாதிரி இது எல்லாமே நம்மக்கிட்ட இந்த தகுதிகளெல்லாம் நம்ம இருக்கணும். எல்லா தகுதிகள் இருந்தால் தான் நம்ம அங்கே போக முடியும். ஸோ அதனால் அவர் ஹரித்வாருக்கு போய் தன்னை வந்து தூய்மையாக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் பகவான் கிட்டே போகிறாரு. அதனால் இந்த கூட்டம், பீஜா, இது என்ன பலோன்முகா இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இது 3 நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டா தான் நம்ம என்ன காரியங்கள் நம்ம செஞ்சுட்டு இருக்கிறோம், என்ன செஞ்சிருக்கிறோம், பிராராப்தம் என்ன இருக்கு, அப்பிராராப்தம். நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க பக்கத்து வீட்டுக்காரன் நல்லா செய்யறதெல்லாம் குற்றவாளி செயல் தான் செய்யறான், ஆனா நல்லாவே இருக்கிறான். ஏன்னா அவனுக்கு இன்னும் அப்பிராராப்தாவா இருக்கு, இன்னும் மேனிஃபெஸ்ட் ஆகல, அன்மேனிஃபெஸ்டட் ஃபார்ம்ல இருக்கு, ஃப்ரக்டிஃபை ஆகல. ஃப்ரக்டிஃபை ஆனால் பழம் வரல, இன்னும் அது பழமாகல, அந்த விதையோட ஸ்டேஜில் தான் அது இருக்கு. அது ஃப்ரக்டிஃபை ஆனால் இப்போ ஜெயிலுக்கு போறாங்க பாருங்க பெரிய பெரிய ஆளுங்களாம், அந்த மாதிரி போவாங்க. அவன் ஏன் போலன்னா இன்னும் அது ஃப்ரக்டிஃபை ஆகலை, அது பழம் ஆகலை, இன்னும் பழத்தை கொடுக்கல. அது ஆன பிறகு அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுது, உள்ள போவோம். ஸோ பிராராப்த கர்மா, அப்பிராராப்த கர்மா. ஸோ பிராராப்தா இட் இஸ் ஆல்ரெடி டெஸ்டின்ட், இட் இஸ் ஆல்ரெடி நிர்ணயப்பட்டிருக்கு. நம்ம இப்படி தான் பிறக்க போகிறோம், இப்படி தான் செய்ய போகிறோம், இந்த செயல் தான் செய்ய போகிறோம். தட் இஸ் பிராராப்தா. அப்பிராராப்தானா இனிமேல் நம்ம என்னென்ன செய்ய போகிறோமோ அது எல்லாத்துக்குமே நம்ம அனுபவிக்க போகிறோம்.
அது எப்போ அடுத்த பீரியட்ல அனுப்பிக்கலாம், இப்பவும் அனுப்பிச்சிடலாம். அதுக்கு இன்னொரு ஒரே ஒரு லாஸ்ட் உதாரணம் ஒன்று சொல்றேன். பிரபுபா சொல்றாரு, ஒரு பெரிய மைதானம் இருக்கு. அந்த பெரிய மைதானத்துல மாம்பழம் விதை எடுத்து நான் அப்படி போடுறேன். அதுக்கப்புறம் பப்பாளி பழம் விதை எடுத்து அப்படி போடுறேன். ஆரஞ்சு விதை, எல்லா விதையும் அதில் எடுத்து போடுறேன். போட்டு தண்ணி ஊற்றுறேன். தண்ணி ஊற்றின பிறகு எது எப்பப்போ வரும் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். எப்போ பழத்தை கொடுக்கும்? நிறைய விதைகள் அங்கே போட்டுட்டேன், தண்ணியும் ஊற்றிட்டேன், அது பெருசாகிடுச்சு. எது எப்போ வரும்? நான் என்ன கேட்குறேன் கேள்வி, எல்லா விதையும் ஒரே இடத்துல போட்டேன், அதுக்கு மேலேயும் தண்ணி ஊற்றிட்டேன், அது வளர ஆரம்பிடுச்சு. அது எந்த டைம்ல பழத்தை கொடுக்கும்? எந்த விதைக்கு நல்ல நீரும் நல்ல ஸ்ட்ரென்த்தும் கிடைக்குதோ அந்த விதை தான் சீக்கிரம் மேலே வரும். அந்த விதை தான் நம்ம பண்ண கர்ம செயல்கள். அந்த செயல்கள் எப்படி இருக்குன்னா, பல விதைகள் அதுல இருக்கும். அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? பல பல வெவ்வேறு 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 கர்மங்கள், நல்லது கெட்டது பக்தி தொண்டு எல்லாமே அதுல இருக்கும். அது எப்போ எது பழமாவது நம்ம சொல்லவே முடியாது. கருகி போலாம், மரமா வரலாம், அது அவர்கிட்ட தான் இருக்கு. அதுக்குதான் என்ன சொல்றாருன்னா, இது கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றாருன்னா, இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறாரு பிரபுபாதர். இப்போ சிக்பீஸ் சொல்லுவோம், பட்டாணி கொண்டக்கடலை, சிக்பீஸ் கொண்டக்கடலை, அந்த கருப்பு சுண்டல் பண்ணுவோம். அந்த கடலை பூமியிலேருந்து வருது. பூமியிலேருந்து வரும்போது நல்லா வந்துட்டு நல்லா வரும், நல்லா கடலையாக வரும். அந்த கடலை நம்ம எடுத்துட்டு போய் சாதாரண நல்லா ஃப்ரை பண்ணிட்டு மறுபடியும் போய் அதை போட்டால் பூமி மேலே போட்டால் வருமா? வதையாது. அந்த மாதிரி நீங்கள் எனக்கு பக்தி தொண்டுதேன வாசுதேவா கதாருச்சி, இந்த கதையை கேட்கறதுனால, என்னோட கதையை கேட்கறதுனால என்னது, நான் உங்களோட கர்மத்தை பாவத்தை என்ன பண்றேன், நல்லா வருத்தி விட்டுறேன். நீங்க மறுபடியும் போட்டா கூட உங்களை தாக்கவே தாக்காது. எல்லா கர்மத்தையும் நான் வருத்தி விட்டுறேன். இனிமேல் நீங்க பாவத்தை கர்மத்தை பண்ணவே நான் விடமாட்டேன். எப்போ? வாசுதேவ அந்த பகவானுக்கு தொண்டு செய்யும்போது. எனக்கு நீங்க இவரு ராவணாசனோட தம்பி விபீஷன் ராமர் கிட்ட சொல்லும் போது, நான் ஐ ஆம் யுவர்ஸ் சொல்லிட்டாரு. நான் உங்களுக்கு சம்பந்தப்பட்டவன், நீங்க எதை வேணாலும் என்ன செய்யலாம்னு சொல்லும்போது ராமர் என்ன செஞ்சாரு? அப்படி யார் ஒருத்தர் சரணாகதி ஆகிறாரோ அவங்கள நான் கைவிட மாட்டேன்னு சொல்லிட்டாரு. அதான் 2:22 சொல்றாரு பகவான். என்னோட 10வது அத்தியாயம் 11th ஸ்லோகா நீங்க படிக்கலாம், 10:11. அதுல பகவான் சொல்றாரு, என்னோட பக்தர்கள் ரொம்ப விசேஷமானவங்கன்றாங்க. விசேஷம் அவங்களுக்கு எப்படின்னா, ஒரு வைன் ஷாப் இருக்கு. ஒரு வைன் ஷாப்ல ஒரு ஓனர் என்ன செய்யறான், எல்லாருக்கும் பிடிக்கிறதுக்கு கொடுக்குறான். எதுக்கு? சும்மா கொடுக்கல, பணத்தை வாங்கிட்டு கொடுக்குறான். அதை பார்த்துட்டு அவனோட பையன் ஒருத்தன் வரான். பையன் அப்ப எனக்கு ஒரு தடவை கொடுப்பா, நான் உங்க பிடிச்சி பாக்குறேன்னு கேட்கறான். அப்ப என்ன செய்யறான், பலான்னு ஒன்று அறிஞ்சிடறான். உள்ள போடான்னு சொல்லுவான். ஏன்? அவன் மேல அவ்வளவு அக்கறை. ஏன்? அவன் பையன். அதே மாதிரி கிருஷ்ணருக்கு நம்ம எல்லாமே கிருஷ்ணரோட ரொம்ப நெருங்கிய பக்தர்கள். ஆகலாமா வேண்டவா பக்தர்களே? ஆகணும், கண்டிப்பா நம்ம ஆகணும். அதுக்கெல்லாம் இந்த பாவ காரியத்திலிருந்து, இந்த கர்ம காரியத்திலிருந்து நம்ம விடுதலாகும், தூரமா இருக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா பிரார்த்தனை பண்ணலாம். குரு மகாராஜ்க்காக, நம்ம எல்லா ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்க்காக, யாரெல்லாம் அனாரோக்கியமாக இருக்காங்களோ அவங்களால சீக்கிரமாக ஆரோக்கியமாகட்டும், சீக்கிரமாக குணம் ஆகட்டும். நிறைய பக்தி தொண்டு அவங்க கைங்கரியம் செய்யட்டும் பகவானுக்கு. எல்லாருமே பகவானோட நாமத்தை உச்சரிக்கணும். எல்லாரும் பக்தர்கள் ஆகணும். பாவ காரியங்கள்லேருந்து, அப்புறம் கர்ம காரியங்கள் நம்ம விடுதலாகி பக்தி காரியம் மட்டும் நம்ம செய்யணும், அகர்மா மட்டும் நம்ம செய்யணும்னு சொல்லி நம்ம பகவானை பிரார்த்தனை பண்ணலாம். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, शील गुरुदेव की जय, गौर प्रेमानंद. हरे कृष्ण. கேள்விகள் ஏதாவது இருந்தா பிரபு கேட்கலாம். நரசிம்ம பாபா, நரசிம்ம படம். உக்ரம் வீரம் மகாவிஷ்ணும் அனந்தம் சர்வதோமுகம் நரசிம்மம் பீஷணம் பத்ரம் மிருத்யோர்மிருத்யும் நமாம்யம். நமஸ்தே
नरसिंहदेव भगवान की विघ्न विनाशाय जय लक्ष्मी नरसिंहदेव भगवान की भक्त प्रहलाद महाराज की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की श्रील प्रभुपाद की श्रील गुरुदेव की पिताई सीतानाथ गौर प्रेमानंद एकादशी प्रभु एकादशी तिंगकिழமை एकादशी पाती तिंगकिழமை ब्रेकिंग टाइम சொல்லுங்க மதே